window, Isaac, Quais. Window, Isaac Q, Lumalabrands. Window, as window, Isaac, window, Isaac TFRs. Funk, IZ, D is initialized by stra D is complete. Understrapra. Funk apply, pluzzy, var id dot funk name split. Null o this def window it window die length 3 in 3 I length o I studic rise. I length o I corlis o d funk name. Null. Netted data to apply null this parameters. ID delete when complete and delete t corlos d odds dice blocking it at f fd plus d name mem ld function eitn ors var a arguments dot length 7 added void 0 argument each arguments window l of this name he this path I this async o this differ char this dot is blocked this blocked by and this is initialized. One this error one this dot is complete upon one this proceed if error this dep windows this time delay. One this is path function e return riash nandas e one this dot get sarc function e return void 0 window is a script host and this is path e and banger jaw s this dot name window is a script host here this process function l dot is initialized 0f. 이는 거인들의 충돌이었습니다. 살루스트에게 카이사르는 활력, 관대함, 그리고 끊임없는 움직임을 상징했고 카토는 확고부동한 도덕성, 엄격함, 그리고 흠잡을 데 없는 모습을 상징했습니다. 아이러니하게도 살루스트는 결국 승자를 가려내지 못했습니다. 그는 카이사르의 강인함과 카토의 청렴함을 겸비한 지도자를 꿈꿨지만 현실에서는 그런 인물이 존재하지 않았습니다. 이제 의문이 생깁니다. 왜 우리는 계속해서 카이사르를 알렉산더 대왕과 비교하는 것일까요? 이러한 경향은 플루타르코스와 같은 고대 정의 작가들에 의해 시작되었습니다. 그들에게 카이사르는 무엇보다도 군사 기계였습니다. 속도, 위험, 그리고 억제되지 않은 야망의 화신이었죠. 플루타르코스는 직설적으로 말합니다. 카이사르는 자기 자신과 경쟁하며 자신의 정복을 뛰어넘으려 애썼다고요. 하지만 그들은 화려한 군단의 위험 뒤에 숨겨진 개혁가의 모습을 거의 보지 못했습니다. File td lay is more netway niport adfunc function enrs ldc f mp rodol cn and exe plus ploy plus plus var w new aens ldu fpo moto kw break ww added delay function in borrow new up en when worldwide OIS time delay window f plus function td lay renost de osh o items t process all dem citalo load function e say she mark loaded dot function e if and hash e length if e in t var ice t I is complete f I name plus c plus error loaded duplicate I is complete 0 I is initialized 0 else to new de0f mark loaded dummy file patiroto name log what's blocked function for var e and t has own property e tut is evt add function e t and e add event listener e add event listener dtn 1 attach event e attach event on plus n e on plus man first is at evt remove a function of tn e remove event listener remove event listener tn what detach event tag detach event on plus n delete e on plus as at script dot add function e var t document dot create element script t sarc et async 0 t type text javascript document get elements by tag name head append child t is dot is dot q dead file once Detroit Chicago Boise JS Detroit Chicago Boise JS GCB 195 4NAND CB5 true false T.Q add file once Parsons Maze Abilene JS Parsons Maze Abilene JS GCB 195 4
CBB20DF15HC. True, true, false, true, false. EaseQ, add file once. Parsons Maze, Mulvane.js. Parsons Maze, Mulvane.js. GCB 195.4, CB 7548 Eastern, true. Parsons Maze, Abilene.js. True, false, false. IsQ, add file once. Detroit, Chicago, Birmingham.js. Detroit, Chicago, Birmingham.js. GCB 195.4 and CBI 539 C47377C. True. Parsons Maze Abilene.js. True, false, false. Window EaseQ make EaseQ.markloaded EaseQ base ready. Поддерживаемые форматы Word, Doc, Docs, PDF, PDF, Excel, XLS, XLSX, PowerPoint, PPT, PPTX, Text, XML, TXT. Поддерживаемые форматы Word, Doc, Docs, PDF, PDF, Excel, XLS, XLX, PowerPoint, PPT, PPTX, Text, XML, TXT. Поддерживаемые форматы Word, Doc, Docs, PDF, PDF, Excel, XLS, XLSX, PowerPoint, PPT, PPTX, Text, XML, TXT. Кажется, что-то пошло не так. File size exceeded. Слишком большой файл. Scanned translation title. Вы пытаетесь перевести отсканированный текст? Scanned translation description. Без проблем. Мы это тоже умеем, но для этого сначала нужно воспользоваться нашим инструментом JU0031RF HTTPS RSMERNEN DWIVABIB Captive Word Convert COML Rule Convert Scanned Text to Word RF Langria Rule Real Nopener Target Onshi Blank Умма U003 отсканированный текст Word A003 SYS A U003. Вы можете воспользоваться им на нашем партнерском сайте ZU003C IRF Crash HTTPS RACH WWW PDF Word Convert. Comlish Rule Convert Scanned Text to Word Hreflang Rule Real No Opener Target Prune Blanks 003 здесь U003 says ANU003 и Verify Not Robot. Пожалуйста, докажите, что вы не робот, кивните. Thanks for feedback. Спасибо за ваш отзыв. Fair Usage Violation PDF. In order to maintain remaining resource capacity and continued performance, processing of this document was cancelled due to our new 003 CI can Sharif while McAfee's terms just fair usages. WASIA 03E Fair Usage Policy 103 CZs or I003E. Please try Noodle03 HRFRH HTTPS 1www.splitapdf.com Real no opener via target TTR blanks 003 splitting your PDF into small pieces here 103 CZAT а не 003E. Preparing to download. Подготовка к скачиванию. Oops, error processing. UPS. Возникла проблема при обработке вашего документа. All done. Готово. API thanks for feedback. Thanks for registering for early access to the Doc Translator API. A member of our team will be in touch shortly. File size exceeded MSG. К сожалению, мы не поддерживаем файлы, превышающие 10 мегабайт. File size exceeded MSG PDF. К сожалению, мы не поддерживаем файлы, превышающие 10 мегабайт. Попробуйте JU003C HRF SHIA HTTPS and www.splitapdf.com Real Nopener Target Tank Blanks 003 и раздробить ваш PDF на более маленькие части здесь. U003CS AN U003 Invalid File Type Doc. We could not process your .doc file. Please try saving as our .docs and try again. Invalid File Type PPT. We could not process your PPT file. Please try saving as a .pptx and try again. Invalid File Type General. Мы не смогли обработать ваш файл. Похоже, это недопустимый файл типа. Unsupported File Type. Вы не можете загружать файлы этого типа. PDF Processing Error. There was an error processing your PDF document. The file is either encrypted or is damaged and could not be repaired.
course values. Max allowed file size, 2009-71520. Lang, Aru, fair usage max pages, 150. A member of our team will be in touch shortly. File size exceeded MSG. К сожалению, мы не поддерживаем файлы, превышающие 10 мегабайт. File size exceeded MSG PDF. К сожалению, мы не поддерживаем файлы, превышающие 10 мегабайт. Попробуйте NU003 HREF Archest HTTPS /s splitter.pdf.com Real Gist no OpenRB Target mu blank NU003 и раздробить ваш PDF на более маленькие части здесь. U003 sys and U003e invalid file type doc. We could not process your doc file. Please try saving as a docs and try again. Invalid file type PPT. We could not process your PPT file. Please try saving as a .pptx and try again. Invalid file type general. Мы не смогли обработать ваш файл. Похоже, это недопустимый файл типа unsupported file type. Вы не можете загружать файлы этого типа. PDF processing error. There was an error processing your PDF document. The file is either encrypted or is damaged and could not be repaired. Our values. Max allowed file size, 297152 Lang, Aru, fair usage, max pages, 150. 하지만 그가 위대한 웅병아가 될 수 있었던 것은 바로 이 위기를 모면했기 때문입니다. 짧고 형식적인 선서 대신 그는 다시 한번 환호성을 자아내는 연설을 펼쳤습니다. 키케로는 그 순간 승리했지만 그 이면에는 장기적인 계획을 세운 누군가가 있었습니다. 기원전 62년은 논쟁이 아닌 피냄새로 시작되었습니다. 메텔루스 네포스와 젊은 법무관 카이사르는 무장한 군중과 검투사들을 거리로 불러 모았습니다. 그들의 목표는 모든 권력을 폼페이우스에게 이양하는 법을 통과시키는 것이었습니다. 원로원에서는 혼란이 극에 달했습니다. 메텔루스가 법안을 낭독하려 하자 카토는 그의 손에서 법안을 낚아채 입을 막았습니다. 난투극이 벌어졌고 카토는 포럼에서 거의 죽을 뻔할 정도로 구타당했습니다. 원로원은 비상사태를 선포하고 카이사르를 해임했습니다. 이것으로 카이사르의 정치 인생은 끝난 것처럼 보였습니다. 하지만 카이사르가 무엇을 했는지 보십시오. 그는 집에 틀어박혀 호위병들을 호위하며 해임한다. 분노한 군중이 로마를 파괴하고 자신들의 우상을 복권시키려 그의 집 앞에 나타나자 카이사르는 밖으로 나와 그들을 진정시킨다. 그는 원로원 의원들에게 이 개들을 통제하는 사람은 나뿐이다 라고 보여준다. 그리고 그것은 효과가 있다. 두려움에 떨던 원로원 의원들은 그에게 감사하며 그를 복권시킨다. 적들이 전장에서 카틸리누스의 죽음을 축하하는 동안 카이사르는 깨닫는다. 진정한 권력은 이탈리아의 숲에서 만들어지는 것이 아니라 엘리트들의 두려움을 조종하는 능력에 있다는 것을. 폼페이는 이탈리아로 돌아갔다. 로마는 여전히 미동도 하지 않았다. 모두가 그가 술라의 뒤를 이어 군단을 이끌고 로마로 입성할 것이라고 예상했다. 그러나 폼페이는 당대 사람들을 충격에 빠뜨렸고 오늘날까지도 역사가들을 당혹스럽게 하는 행동을 저질렀다. 그는 군대를 해산하고 평범한 시민의 신분으로 로마에 입성했다. 이는 위대한 법률가의 행동이었을까? 아니면 왕위를 두려워하는 한 남자의 치명적인 우유부단함이었을까? 거인의 약점을 간파한 원로원은 치명적인 실수를 저질렀다. 폼페이를 모욕하기 시작한 것이다. 그의 군단병들에게 약속했던 땅을 주지 않은 것이다. 정치가들이 권력 다툼을 벌이는 동안 로마는 거대한 성 스캔들로 몸살을 앓았습니다. 클로디우스라는 남자가 여장을 하고 카이사르의 집에 잠입하여 선한 여신의 신비 의식에 참석했습니다. 그의 목표는 카이사르의 아내였습니다. 부패한 재판관들 때문에 재판은 우스꽝스러운 소극으로 변질되었지만 바로 이 자리에서
카이사르는 전설적인 판결을 내렸습니다. 카이사르의 아내는 의심의 여지가 없어야 한다. 그는 질투심 때문이 아니라 자신의 흠없는 이미지를 지키기 위해 이혼을 요구했던 것입니다. 서기 61년 카이사르는 엄청난 빚에 시달리고 있었습니다. 그 액수는 무려 2,500만 데나리우스에 달했습니다. 채권자들은 그의 토가를 붙잡고 스페인으로 떠나는 것조차 막을 지경이었습니다. 그때 로마에서 가장 부유한 크라수스가 나서서 빚의 일부를 갚아주었습니다. 카이사르는 마침내 자유를 얻었습니다. 가난한 알프스 마을을 지나가던 그는 훗날 수 세기 동안 그의 좌우명이 될 말을 남겼습니다. 로마에서 2등이 되는 것보다 여기서 1등이 되는 것이 낫다. 그는 빚을 지고 떠났지만 이미 마음속으로는 전 세계가 자신의 빚을 갚도록 만들 계획을 세워두고 있었습니다. 이제 게임은 새로운 국면으로 접어들고 있었습니다. 카이사르가 알프스 산맥의 황무지에서 패권을 꿈꾸는 동안 로마는 황금과 야망으로 숨막힐 듯 부글부글 끓어올랐다. 폼페이우스 대왕이 동방에서 돌아왔는데 그 개선식은 단순한 개선식이 아니었다. 이틀 동안 펼쳐진 그의 과시적인 행진은 모두를 숨 막히게 했다. 상상해보라. 끝없이 이어지는 보물 행렬, 사슬에 묶인 22명의 패배한 왕들, 그리고 알렉산더 대왕의 튜닉을 입은 폼페이우스 자신까지. 그는 마치 세상을 손바닥 안에 쥐고 있는 듯했다. 하지만 그가 전차에서 내리는 순간 원로원의 텅 빈 벽에 부딪히고 말았다. 고집 센 카토가 이끄는 구파는 영웅 폼페이우스가 요구하는 모든 것을 들어줄 생각이 전혀 없었다. 폼페이우스는 퇴역 군인들을 위한 토지와 자신의 법령에 대한 인정을 원했지만 끝없는 논쟁과 굴욕적인 거절만 받았다. 전쟁 연궁은 정치적 교착 상태에 빠졌다. 바로 그때 엘리트들이 음모에 휘말린 사이 율리우스 카이사르가 도시로 입성했다. 그는 스페인에서 돈뿐만 아니라 엄청난 열정을 안고 돌아왔다. 그는 선택의 기로에 섰다. 호화로운 개선식을 치를 것인가, 아니면 집정관의 권력을 얻을 것인가. 법적으로 그는 둘 다 가질 수 없었다. 그런데 카이사르가 어떻게 했는지 아십니까? 그는 개선식이라는 생각을 완전히 내던져 버렸습니다. 군중의 박수갈차에는 필요 없었습니다. 그에게 필요한 것은 집정관의 인장이었습니다. 그러나 카이사르는 원로원을 혼자서는 이길 수 없다는 것을 깨달았습니다. 그래서 그는 세기의 거래를 성사시켰습니다. 그는 서로 앙숙이었던 두 사람, 로마 최고의 부자 크라수스와 가장 유명한 장군 폼페이를 한데 모았습니다. 이렇게 해서 제1차 삼두정치가 탄생했습니다. 역사는 이를 새머리 괴물이라고 불렀습니다. 이 비밀 동맹에서 크라수스의 부하 폼페이의 명성은 카이사르의 정치적 동력을 강화하는 데 일조했습니다. 기원전 59년 로마는 기존 규칙이 더 이상 유효하지 않다는 것을 깨달았습니다. 카이사르는 집정관이 되어 즉시 공세를 펼쳤습니다. 그의 동료 비블루스는 불길한 징조와 천상의 징조를 들먹이며 상황을 무마하려 했지만 카이사르는 이를 그저 재미있어 했습니다. 비블루스가 법에 항의하기 위해 포럼으로 나오자 카이사르의 지지자들은 그의 머리에 거름 한 바구니를 쏟아붓고 그의 권위를 상징하는 물건들을 부셔버렸습니다. 겁에 질린 비블루스는 남은 한 해 동안 집 안에 틀어박혔고 로마 사람들은 이 시기를 율리우스와 카이사르의 집정관 시대라고 부르기 시작했습니다. 카이사르는 마치 증기 롤러처럼 행동했다. 그는 폼페이우스의 퇴역 군인들에게 땅을 나눠주고 크라수스의 친구들의 빚을 탕감해 주었으며 원로원 의원들에게 자신의 법에 대한 충성을 맹세하도록 강요했다. 그의 모든 결정은 옛 공화정에 심각한 타격을 주었다. 진정한 동맹을 공고히 하기 위해 그는 외동딸 율리아를 폼페이우스와 결혼시켰다. 이는 세계 지도를 바꾼 정략 결혼이었다. 카이사르는 더 이상 채권자들을 피해 도망치는 채무자에 불과하지 않았다. 그는 이제 지구상에서 가장 강력한 제국의 통치자가 되었다. 하지만 이 승리 뒤에는 거대한 재앙의 그림자가 드리워져 있었다. 삼두 정치는
약탈자들의 동맹이었고 이제 관건은 누가 먼저 동맹을 배신할 것인가였다. 게임은 진정 새로운 국면에 접어들었고 이제 로마 전체가 위태로운 상황에 놓였다. 로마는 숨죽이고 있었다. 율리아가 폼페이우스의 아내로서 자리를 잡아가던 중 그녀의 아버지 율리우스 카이사르는 절묘하게 최고 권력을 가족 사업으로 탈바꿈시키고 있었다. 그는 단순히 선거에서 승리하는 데 그치지 않고 모든 핵심 요직에 자신의 측근들을 앉혔다. 로마의 대표적인 도덕주의자 카토는 분노에 휩싸여 포럼에서 카이사르가 노예를 통해 권력을 얻고 있다며 여자들의 침실을 통해 속주를 나눠주고 있다고 고함쳤다. 하지만 카이사르는 개의치 않았다. 그의 회고록에서 드러나듯이 그의 목표는 명예가 아니라 진정한 권력이었다. 원로원은 카이사르에게 집정관 임기 후 이탈리아의 숲과 길을 관리하는 우스꽝스러운 직책을 제안하며 굴욕감을 주려 했다. 알렉산더 대왕의 영광을 꿈꾸던 사람이 소나무를 세워야 한다니 상상이나 할 수 있겠는가? 카이사르는 특유의 수법으로 대응했다. 충실한 호민관 바티니우스를 통해 5년간 갈리아를 통치하고 직접 군단을 모집할 수 있는 권한을 부여하는 법을 통과시킨 것이다. 원로원은 최악의 상황에서 최선을 다할 수밖에 없었다. 이때 카토는 예언적으로 이렇게 말했다. 당신들이야말로 폭군을 요새 안으로 끌어들이고 있군요. 하지만 카이사르는 책략의 달인일 뿐만 아니라 뛰어난 법률가이기도 했습니다. 그는 101개 조항으로 이루어진 착취금지법을 제정했는데 이 법은 이후 500년 동안 부패한 관리들에게 악몽과 같은 존재가 되었습니다. 이는 결정적인 한 방이었습니다. 그의 적들이 속주들을 착취하여 사치스러운 생활을 누리는 동안 카이사르는 정의로운 통치자의 이미지를 구축할 수 있었습니다. 그러나 로마에서는 삼두정치 지도자들의 발밑땅이 흔들리기 시작했습니다. 이전에는 그들의 대담함에 열광했던 시민들은 이제 그들을 머리 3개 달린 괴물로 여겼습니다. 경기장에서 카이사르는 냉랭한 침묵에 직면했고 그의 적들은 박수갈채를 받았습니다. 권력을 되찾기 위해 카이사르는 비열한 술책을 쓰기로 했습니다. 바로 베티우스 사건입니다. 폼페이우스 암살을 조작하여 원로원 지도부 전체를 모함하려는 시도였습니다. 하지만 계획은 처참하게 실패했습니다. 범인은 증언을 모호하게 하고 부적절한 인물들을 지목했으며 결국 모든 진실을 폭로하지 못하도록 감옥에서 쫓겨나는 것으로 끝났습니다. 이로써 카이사르의 명성은 첫 번째 심각한 오점을 남겼습니다. 그리고 클로디우스가 등장합니다. 그는 카이사르 자신이 귀족에서 평민으로 신분을 낮춰 평민 호민관으로 만든 인물이었습니다. 클로디우스는 단순한 꼭두각시가 아니었습니다. 그는 혼돈 그 자체였습니다. 그는 빵을 무료로 나눠주고 거리 갱단을 합법화했으며 키케로에게 직접 최후 통첩을 보냈습니다. 카틸리누스로부터 로마를 구했던 위대한 웅병아 키케로는 눈물을 흘리며 보호를 간청했지만 폼페이우스는 그의 얼굴에 문을 쾅 닫아버렸습니다. 키케로는 도망쳤고 그의 집은 불탔습니다. 그리고 그 폐허 위에 클로디우스는 자유의 신전을 세웠습니다. 기원전 59년 말 모든 것은 결정되었다. 카토는 키프로스로 명예로운 유배를 떠났고 키케로는 추방당했으며 로마 거리는 클로디우스의 패거리들의 소나귀에 들어갔다. 카이사르는 목표를 달성했다. 군대와 속주를 정복한 것이다. 하지만 갈리아로 향하면서 그는 더 이상 공화정이 아닌 로마를 뒤에 남겨두었다. 법은 무력으로, 냉철한 계산은 우정으로 대체된 도시였다. 게임은 진정 새로운 국면에 접어들었고 이제 모든 동맹의 뒤에는 단검의 날카로운 칼날이 도사리고 있었다. 갈리아가 그의 앞에 놓여 있었지만 영원한 도시 롬에는 이미 내전의 그림자가 드리워져 있었다. 로마는 클로디우스의 폭도들이 일으킨 혼란 속에 휩싸여 뒤처졌지만 카이사르가 단순히 도망쳤다고 생각해서는 안 됩니다. 그는 자신의 부재가 다른 누구의 존재보다 더 큰 의미를 갖도록 전략을 세웠습니다.
클로디우스는 카이사르에게 있어 정치적 돌격대와 같은 존재였습니다. 위험하고 예측 불가능하지만 민중 사이에서 엄청난 인기를 누리는 인물이었죠. 카이사르는 거리의 총아인 클로디우스와 정면으로 맞서는 것은 민중의 지지를 잃게 할 것이라는 사실을 알고 있었습니다. 그래서 그는 무장 중립을 택했습니다. 이는 악마와의 계약과도 같았습니다. 클로디우스가 거리를 장악하는 동안 카이사르는 민중의 지지보다 더 강력한 무언가를 구축할 시간을 벌 수 있었습니다. 그는 다른 사람들이 간과한 것을 이해했습니다. 새로운 현실에서 승자는 무질서한 대중의 지지를 받는 자가 아니라 잘 훈련된 군대의 지원을 받는 자라는 것을 말입니다. 갈리아는 그에게 단순한 속주가 아니었습니다. 그의 미래 권력을 위한 발판이었던 것입니다. 하지만 우리는 그곳에서 무슨 일이 일어났는지 어떻게 알았을까요? 바로 여기서 흥미로운 이야기가 시작됩니다. 우리 이야기의 주요 자료는 카이사르 자신이 쓴 갈리아 전쟁기입니다. 상상해 보세요. 장군이 전투 사이사이에 자신의 승리에 대한 연대기를 구술하고 있다니요. 하지만 자서전을 직접 쓴 사람을 믿을 수 있을까요? 그것은 완벽한 홍보 전략이었습니다. 카이사르는 간결하고 명료하며 설득력 있는 필치로 글을 썼습니다. 위대한 키케로조차 그의 흠잡을 데 없는 문체를 인정했습니다. 그러나 아시니우스 폴리오 같은 동시대인들은 카이사르가 종종 다른 사람들의 공적을 잊어버리고 자신의 이익을 위해 사실을 우연히 왜곡한다고 신랄하게 지적했습니다. 이것은 단순한 회고록이 아닙니다. 카이사르가 취한 모든 조치가 필요했고 모든 승리가 필연적이었음을 로마에 보여주기 위해 고안된 정치적 선언문입니다. 하지만 그가 발을 들인 갈리아는 불순한 야만인들의 땅이 아니었다. 고정관념은 잊어라. 갈리아는 인구 2천만 명에 달하는 광활한 땅으로 이탈리아만큼이나 넓었다. 갈리아는 풍요로운 땅이었다. 발달된 농업, 로마인들이 부러워할 만한 검과 장신구를 만드는 숙련된 대장장이들, 그리고 카르타고와 로마를 연결하는 무역로가 있었다. 갈리아인들은 요새화된 도시에 살았지만 그들의 가장 큰 약점은 분열이었다. 수백 개의 부족, 끊임없는 분쟁, 만인에 대한 전쟁이라는 사고방식. 로마의 포식자에게는 완벽한 환경이었다. 이 드라마의 첫 번째 막은 서기 158년에 시작되었습니다. 30만 명에 달하는 헬베티아인들은 집을 불태우고 더 나은 삶을 찾아 떠나기로 결심했습니다. 상상해 보십시오. 여자와 아이들 그리고 전사들이 뒤섞인 거대한 무리가 로마 국경을 향해 진격하는 모습. 카이사르는 이 기회를 놓치지 않았습니다. 그는 단순히 그들의 길을 막는 데 그치지 않고 고전적인 외교적 쇼를 펼쳤습니다. 시간을 벌기 위해 19마일에 달하는 거대한 성벽을 쌓고 자신의 군단을 집결시켰습니다. 그리고 헬베티아인들이 포위망에 갇혔을 때 그는 공격을 감행했습니다. 아라르 강에서의 참혹한 학살은 이 총독이 결코 만만치 않은 인물임을 보여주었습니다. 하지만 여기서 생각해 볼 점이 있습니다. 승리 후 갈리아 부족의 지도자들이 카이사르에게 찾아와 땅에 엎드려 울며 게르만족 지도자 아리오비스투스로부터 자신들을 보호해 달라고 간청했습니다. 적어도 카이사르 자신이 기록한 내용은 그렇습니다. 하지만 이 갈리아의 애가는 교묘한 속임수가 아니었을까요? 카이사르 자신이 새로운 전쟁을 위한 정당한 구실을 찾기 위해 그들에게 속삭인 것은 아니었을까요? 이제 역사는 스릴러로 변모합니다. 카이사르는 더 이상 단순히 국경을 지키는 데 그치지 않고 한 나라 전체를 집어삼키기 시작했으며 그의 다가오는 위대함의 그림자는 이미 동맹국들조차 두려워하게 만들고 있습니다. 게임은 시작되었고 다음 목표는 게르만족입니다. 장담하건대 이것은 칼싸움뿐 아니라 의지의 싸움이 될 것입니다. 당대의 저명한 연대기 작가 수에토니우스는 냉혹할 정도로 직설적으로 말했다. 카이사르는 단순히 갈리아에서 전쟁을 벌인 것이 아니라 새로운 분쟁을 위한 구실을 필사적으로 찾고 있었다.
그는 전쟁의 정당성이나 위험성에는 전혀 관심이 없었다. 잔혹한 적과 충성스러운 동맹국을 가리지 않고 공격에 나선 인물이었다. 또한 게르만족 지도자 아리오비스투스와의 충돌은 단순한 국경 방어의 문제가 아니라 완벽하게 계획된 외교적 함정이었다. 카이사르는 아리오비스투스에게 도저히 받아들일 수 없는 최후 통첩을 내렸다. 왜냐하면 한때 로마 시민의 친구였던 그를 위험한 적으로 만들기 위해서였다. 아리오비스투스의 거절은 가이우스 율리우스 카이사르에게 결정적인 카드가 되었다. 이제 전쟁은 더 이상 침략이 아니라 정의를 회복하는 전쟁처럼 보였다. 그러나 그때 카이사르가 예상치 못한 일이 벌어졌다. 그의 군대에 공황이 일어난 것이다. 독일군에 대한 소문은 마치 바이러스처럼 퍼져나갔다. 병사들은 그들이 사람이 아니라 엄청난 힘과 강철 같은 담력을 가진 거인이라는 말을 들었다. 출세를 위해 전쟁에 나선 젊은 장교들은 공포에 질려 유언장을 작성했다. 군대는 반란 직전이었다. 그때 카이사르는 그의 천재적인 책략을 발휘했다. 그는 회의를 소집하고 역사에 길이 남을 한마디를 남겼다. 다른 부대가 떠나지 않는다면 나는 제10군단과만 함께 진군하겠다. 나는 그들을 믿는다. 이는 병사들의 심장을 강타하는 심리적 충격이었다. 자존심의 상처를 입은 제10군단은 환호성을 질렀고 나머지 부대는 수치심에 발버둥치며 맨발로라도 전장에 뛰어들 준비를 했다. 전투는 끔찍했다. 예언자였던 게르만족 아내들은 아리오비스투스에게 초승달이 뜰 때까지 싸우지 말라고 했지만 카이사르는 별의 축복을 기다릴 생각이 없었다. 그는 먼저 공격했다. 젊은 푸블리우스 크라수스의 명령으로 벌어진 이 학살은 그가 아슬아슬하게도 예비 병력을 전투에 투입한 덕분에 가능했다. 아리오비스투스는 아내와 딸들을 버리고 도망쳤고 그의 군대는 흔적도 없이 사라졌다. 하지만 카이사르는 칼만 휘두르며 싸운 것은 아니었다. 매년 겨울 그는 로마에 더 가까이 후퇴했지만 휴식을 취하기 위해서가 아니었다. 그의 진영은 정치적 본부로 변모했다. 갈리아의 금이 아낌없이 흘러들어왔고 그는 호민관들에게 뇌물을 주고 정치인들의 빚을 갚아주고 지지자들을 모집했다. 폼페이가 로마에서 안주하는 동안 카이사르는 말 그대로 미래의 국가를 사들이고 있었다. 하지만 갈리아는 항복할 생각이 전혀 없었다. 로마인들을 나약하다고 여긴 사나운 부족인 벨가이족이 북쪽에서 봉기했다. 카이사르는 사비스강 전투에서 거의 죽을 뻔했다. 네르비족이 너무나 빠르게 공격해오는 바람에 로마 군단병들은 투구를 쓸 시간조차 없었다. 전장은 아수라장이었다. 지휘관들이 전사하고 전열은 무너져 내렸다. 그때 카이사르 자신이 병사에게서 방패를 빼앗아 최전선으로 달려가며 백인 대장들의 이름을 외쳤다. 그의 개인적인 행동이 전세를 역전시켰다. 네르비족은 굳건히 버텨내며 전장을 시체 더미로 만들었다. 6만 명의 전사 중 겨우 500명만이 살아남았다. 바로 이 지점에서 우리는 카이사르의 진정한 모습을 보게 됩니다. 그는 항복한 사람들을 사면함으로써 자신만의 관용이라는 가면을 만들어냈습니다. 그러나 아두아투키 부족이 항복 후 그를 속이려 하자 그의 가면은 벗겨졌습니다. 카이사르는 단 하루 만에 5만 3천 명을 노예로 팔아넘겼습니다. 도시 전체가 경매에 붙여진 것입니다. 3년 만에 카이사르는 교활한 채무자에서 충성스러운 군단과 막대한 금을 등에 업은 위대한 사령관으로 변모했다. 갈리아는 공식적으로 평화되었지만 이는 진정한 폭풍전의 고요에 불과했다. 게임은 이제 막 시작되었고 이제 카이사르 자신이 규칙을 정하고 있었다. 갈리아는 서류상으로만 평화되었을 뿐 실제로는 카이사르가 위태로운 상황에 놓여 있었고 그의 모든 결정은 그의 마지막이 될 수도 있었습니다. 카이사르가 적들에 대해 뭐라고 썼는지 아십니까? 갈리아인들은 맹렬한 결의로 전쟁에 뛰어들었지만 첫 번째, 심각한 패배 이후 무너져 내리고 무기력해졌다고 했습니다. 하지만 아이러니하게도 이러한 불굴의 의지와 철통 같은 저항력에 있어서는 카이사르 자신만이
비할 데가 없었습니다. 그는 단순히 싸운 것이 아니라 현실을 자신의 필요에 맞게 바꾸어 놓았습니다. 로마 군단이 상처를 핥고 있는 동안 1856년 봄 조용한 마을 루카에서는 위대한 이야기가 펼쳐지고 있었습니다. 장면을 상상해 보세요. 3대 권력자의 비밀 회담이 열리고 있었습니다. 카이사르, 폼페이우스, 크라수스는 누가 평화를 계승할지 결정하고 있었습니다. 공식적인 방문이 아니라 정치적 스릴러였습니다. 200명의 원로원 의원과 수백 명의 릭토르가 비밀리에 도시에 모였습니다. 도시 전체에 음모의 기운이 감돌았습니다. 뛰어난 책략가인 카이사르는 다시 한번 동맹들을 화해시키고 갈리아에서 5년간 무제한적인 권력을 확보했습니다. 그 대가로 그는 병사들에게 로마 선거에서 자신에게 유리한 후보에게 투표할 수 있는 권한을 약속했습니다. 군대는 그의 주요 정치적 도구가 되었습니다. 하지만 서기 155년 새로운 위협이 닥쳐왔습니다. 우시페테스와 탱크텔이라는 게르만 부족들이 거대한 물결을 이루어 라인강을 건넜습니다. 수십만 명의 사람들이 흉포한 수에비족을 피해 새로운 보금자리를 찾아 헤매고 있었습니다. 카이사르는 만약 그들이 갈리아에 남도록 내버려 둔다면 다시 한번 내전이 일어날 것이라는 사실을 깨달았습니다. 그리고 마침내 자비의 가면이 산산조각 났습니다. 게르만 지도자들이 평화 제안을 해오자 카이사르는 오늘날로 치면 전쟁 범죄에 해당하는 행위를 저질렀습니다. 협상 도중 사절들을 체포하고 무방비 상태의 진영에 병사들을 버려둔 것입니다. 여자, 아이, 노인들까지 모두 로마 기병대에 의해 진흙탕에 짓밟혔습니다. 카이사르는 태연하게 43만 명이 사망했다고 보고했습니다. 이 소식은 로마에 큰 충격을 주었습니다. 원로원에서 카토는 맹세를 어긴 카이사르를 게르만족에게 넘겨야 한다고 격렬하게 주장했습니다. 하지만 충성스러운 군단이 곁에 있다면 도덕 따위는 아무 소용이 없었습니다. 게르만족을 완전히 위협하기 위해 카이사르는 불가능해 보이는 일을 해냈습니다. 열흘 만에 그의 기술자들은 넘을 수 없는 장벽으로 여겨지던 라인강에 거대한 다리를 건설했습니다. 그것은 로마의 공학적 천재성을 보여주는 장관이었습니다. 그는 강을 건너 여러 마을을 불태우고 되돌아오면서 뒤에 남겨진 다리를 파괴했습니다. 그는 자신에게는 국경이란 없다는 것을 보여주었습니다. 하지만 그의 시선은 이미 안개 너머로 희미하게 보이는 브리튼 섬을 향해 고정되어 있었다. 당시 브리튼 섬 탐험은 마치 화성 탐사처럼 여겨졌다. 세상의 끝자락인 그곳은 황금과 전차를 탄 용맹한 전사들에 대한 소문으로 가득 차 있었다. 첫 번째 탐험은 거의 재앙으로 끝날 뻔했다. 폭풍으로 배가 난파되고 기병대는 상륙하지 못했으며 브리튼족은 해안에서 창을 던지며 로마군과 바다에서 맞섰다. 카이사르는 간신히 목숨을 건졌지만 로마에게는 승리였다. 그는 바다를 정복한 최초의 로마인이 되었다. 그러나 갈리아는 여전히 불길에 휩싸여 있었다. 두 번째 브리튼 섬 원정을 앞두고 아이두아의 지도자 둠노릭스와 충돌이 발생했다. 그는 꼭두각시가 되기를 거부했다. 그는 진영을 이탈하며 나는 자유국가의 자유인이다 라고 외쳤다. 카이사르의 대응은 신속하고 잔혹했다. 기병대가 그를 따라잡아 목을 베었다. 브리튼 섬은 앞에서 기다리고 있었지만 사령관의 뒤편에서는 이미 불길이 치솟고 있었고 곧 갈리아 전체를 불지옥으로 만들 것이다. 생존을 위한 싸움은 이제 가장 피비린내 나는 국면에 접어들고 있었다. 갈리아가 불타오르는 동안 카이사르의 브리튼 원정은 기나긴 악몽으로 변해가고 있었다. 그는 로마의 규칙을 따를 생각이 전혀 없는 지도자 카시벨라우누스와 맞서 싸워야 했다. 안개와 숲, 끝없는 진흙탕 속에서 힘겨운 게릴라전이 벌어졌다. 카이사르는 템스 강을 건너 요새를 공격했지만 결과는 어떠했을까? 금도 값진 전리품도 없었고 함대는 폭풍에 시달렸다. 그는 서둘러 승리를 선언하고 인지를 잡은 후 본토로 급히 돌아갔다. 카이사르는 발밑의 땅이 흔들리는 것을 느꼈다. 한편 로마는 완전한 혼란에 빠져 있었다.
수도는 전쟁터가 되었고 클로디우스와 밀로의 정치 패거리들은 아피아가 돼서 서로를 학살하고 있었다. 클로디우스가 살해당하자 격분한 군중은 원로원 건물을 불태우고 판사들의 의자를 장작으로 삼아 화장했다. 공화정은 무정부 상태로 치닫고 있었고 이러한 혼란 속에서 폼페이는 독재권을 향한 자신의 주장을 시험하기 시작했다. 하지만 진정한 충격은 동방에서 왔습니다. 비밀 동맹의 세 번째 멤버인 마르쿠스 크라수스가 스스로 알렉산더 대왕이 되려 했던 것입니다. 그 결과는 참혹했습니다. 그의 군단은 파르티아의 뜨거운 사막에서 전멸했고 전설에 따르면 크라수스 자신은 녹은 금을 목구멍에 붓는 끔찍한 고문을 당했다고 합니다. 그의 잘린 머리는 동방의 한 왕이 주최한 연회에서 연극 소품으로 사용되었습니다. 삼국 동맹은 무너졌다. 이제 남은 건 카이사르와 폼페이우스 단 두 사람뿐이었다. 그리고 그들을 이어주던 마지막 희망, 카이사르의 딸 율리아마저 세상을 떠났다. 호라비가 된 폼페이우스는 마침내 카이사르의 적진으로 후퇴했다. 함정은 이미 놓였지만 갈리아가 먼저 공격을 시작했다. 1954년 겨울은 로마 군단에게 피해 참극이었다. 에브로네스 쪽의 지도자 암비오릭스는 기만술의 달인이었다. 그는 로마 사령관 사비누스와 코텍에 갈리아가 반란을 일으켰으니 즉시 도망쳐야 한다고 믿게 만들었다. 그리고는 로마 군단을 요새 밖으로 유인하여 좁은 계곡에서 학살극을 벌였다. 15개 대대, 즉 5,000명의 정예 병사들이 단 몇 시간 만에 전멸당했다. 이는 카이사르의 군 경력에서 가장 굴욕적인 패배였다. 승리의 기세를 몰아 갈리아인들은 퀸투스 키케로의 진영을 포위했습니다. 성벽은 불길에 휩싸였고 병사들은 탈진하여 쓰러졌으며 구조 요청 편지는 가로채였습니다. 바로 이 불타는 지옥 속에서 백인 대장 풀리오와 보레누스에 관한 전설적인 사건이 일어났습니다. 두 사람은 승부욕이 너무나 강해서 누가 더 많은 적을 죽일 수 있는지 겨루는 결투를 벌였습니다. 그들은 갈리아인들의 진영 한가운데로 뛰어들어 서로를 죽음의 위기에서 구해냈고 영광에 찬 채 성벽으로 돌아왔습니다. 카이사르는 불가능을 가능으로 만들었다. 얼마 안 되는 군대로 포위망을 뚫고 남은 군단병들을 구출해낸 것이다. 갈리아인들은 로마군의 신호탄에서 피어오르는 연기를 보고 후퇴했다. 하지만 축하하기엔 너무 일렀다. 그것은 단순한 분노의 폭발이 아니었다. 전면전의 시작이었다. 거대한 반란은 이제 막 기세를 타기 시작했고 그 그림자 속에는 카이사르가 영원히 기억할 이름이 숨어 있었다. 갈리아는 더 이상 속주가 되기를 원하지 않았다. 그들은 피를 원했다. 카이사르는 갈리아가 화약고로 변해가고 있음을 깨달았다. 지도자 회의에서 그는 당근과 채찍 전략을 구사하며 일부는 자신의 군단의 위력으로 위협하고 다른 일부는 약속으로 회유하려 했다. 그러나 가면은 이미 벗겨졌다. 충성스러운 부족들조차 칼을 갈기 시작했다. 트레베리 부족의 지도자 인두티오마루스는 총동원령을 선포했다. 갈리아 관습에 따라 이러한 회의에 가장 늦게 도착한 사람은 모든 사람이 보는 앞에서 고통스러운 처형을 당했다. 갈리아는 폭발 직전의 상황에 놓였다. 하지만 카이사르에게는 비장의 카드가 있었다. 바로 그의 오른팔이자 뛰어난 전략가인 라비에누스였다. 갈리아인들이 로마 진영 성벽에 맞서 오만하게 저항하는 동안 라비에누스는 때를 기다렸다. 그는 함정을 설치해 두었다. 적절한 순간 성문이 활짝 열리고 로마 기병대가 눈사태처럼 적진으로 돌격했다. 명령은 간단했다. 지도자의 목을 베어라. 그리고 라비에누스는 전리품을 얻었다. 인두티오마루스의 목은 진영으로 옮겨졌다. 반란은 진압된 것처럼 보였지만 카이사르는 착각하지 않았다. 그는 이것이 폭풍전의 고요일 뿐이라는 것을 알고 있었다. 카이사르는 전례 없는 결정을 내렸다. 그는 라이벌 폼페이우스에게 추가 병력을 요청하여 군대를 10개 군단으로 증강했다. 이는 엄청난 규모의 군대였다. 카이사르는 심지어 면도와 머리카락 자르기를
중단했다. 그는 전사한 병사들의 복수를 할 때까지 수염을 기르지 않겠다고 맹세했다. 이제 그것은 단순한 전쟁이 아니라 개인적인 복수극이었다. 카이사르가 게르만족을 위협하기 위해 징벌 원정을 이끌고 라인강의 다리를 재건하는 동안 로마에서는 무정부 상태가 발생했습니다. 제국의 수도에서 벌어지는 혼란 소식을 접한 갈리아인들은 카이사르는 이탈리아에 갇혔으니 지금이 기회다라고 결심했습니다. 반란의 불씨는 캐나베에서 타올랐고 반란군은 로마 시민들을 모두 학살했습니다. 그러나 갈리아에는 지도자가 필요했고 마침내 한 지도자가 나타났습니다. 베르킹게토릭스. 젊고 고귀하며 놀라운 카리스마를 지닌 인물이었다. 그는 단순히 군대를 일으킨 것이 아니라 민족적 단결을 이끌어냈다. 그의 전술은 무자비했다. 바로 초토화 작전이었다. 도시를 불태워라, 보급품을 파괴하라, 로마군은 먼지만 먹게 내버려 두어라 라는 그의 명령이었다. 갈리아인들은 눈물을 흘리면서도 적의 손에 넘어가지 않기 위해 집을 불태웠다. 마침내 단 하나의 도시, 갈리아의 진주라 불리는 아바리쿰만이 남았다. 주민들은 무릎을 꿇고 자비를 구걸했고 베르킹게토릭스는 그의 유일무이하면서도 치명적인 실수를 저질렀다. 그는 주민들에게 도시를 방어할 기회를 준 것이다. 아바리쿰 공성전은 그야말로 지옥이었다. 로마 군단병들은 굶주림에 시달리고 무릎까지 차오르는 진흙탕 속에서 화살 세례를 맞으며 고된 노동을 했지만 그들의 분노는 그들을 앞으로 나아가게 했다. 마침내 성벽이 무너졌을 때 역사의 길이 남을 학살이 시작되었다. 병사들은 모든 것을 빼앗기고 노인, 여자, 아이들을 가리지 않고 무자비하게 학살했다. 도시 주민 4만 명 중 단 500명만이 살아남았다. 그러나 카이사르의 계산 착오였다. 아바리쿰의 피는 갈리아인들을 겁먹게 하지는 않았다. 오히려 그들을 당열시켰다. 로마의 가장 굳건한 동맹이었던 아이두이족조차 의심하기 시작했다. 갈리아인들은 깨달았다. 면도한 말끔한 로마인을 제거하든지 아니면 그가 자신들의 민족을 지구상에서 완전히 없애버리든지 둘 중 하나라는 것을. 거대한 게임은 결승선에 다다랐고 그들 앞에는 알레시아 전투가 놓여 있었다. 세계의 운명을 결정짓는 전투였다. 아바리쿰의 피는 갈리아인들을 두렵게 하지 않았다. 오히려 그들을 당열시켰다. 카이사르는 게임의 규칙이 바뀌었음을 깨달았다. 반란을 진압하기 위해 그는 위험을 무릅쓰고 군대를 나누었다. 그의 부관 라비에누스가 북쪽을 평정하는 동안 카이사르 자신은 6개 군단을 이끌고 적진의 심장부인 게르고비아로 진격했다. 그러나 베르킹게토릭스는 자신만의 전략을 펼치고 있었다. 그는 다리를 불태우고 강 건너편으로 진군하여 로마군의 눈앞에서 강을 건너지 못하게 막았다. 두 군대가 급류로 분리되어 서로의 실수를 기다리는 긴장감을 상상해보라. 카이사르는 밤을 틈타 은밀히 강을 건너 게르고비아에 도착했다. 하지만 그곳에서 그는 차가운 비를 맞게 되었다. 도시는 난공불락의 절벽 위에 자리 잡고 있었고 비탈면에는 갈리아인들의 방패가 널려 있었다. 그리고 카이사르가 가장 두려워했던 일이 벌어졌습니다. 배신당한 것입니다. 그토록 충실한 동맹이라고 불렀던 아이두이족이 배신하고 적에게 넘어간 것입니다. 젊은 아이두이족 귀족 리타비쿠스는 로마군이 기병대를 재판도 없이 전멸시켰다는 끔찍한 거짓말을 병사들 사이에 퍼뜨렸습니다. 갈리아인들은 분노에 눈이 멀었습니다. 카이사르는 배신을 막기 위해 직접 아이두이족 병사들을 향해 말을 타고 달려가 지휘관들이 살아있음을 보여주려 했습니다. 하지만 이미 수레바퀴는 돌아갔습니다. 게르고비아에서 카이사르는 첫 번째 큰 패배를 겪었습니다. 공격은 실패로 돌아갔고 왈 6명의 정예 백인대장을 포함하여 700명의 로마 군단병이 전사했습니다. 로마군은 후퇴했습니다. 그 순간 갈리아가 승리한 것처럼 보였습니다. 상황이 심각해지고 있었다. 동맹군은 로마의 창고를 불태우고 상인들을 학살하고 강에 곡식을 던져 넣고 있었다. 심지어 로마의 오랜 우방들조차 이제는 창을 겨누고 카이사르를
감시하고 있었다. 그의 참모들은 최소한이라도 건지기 위해 속주로 도망치라고 제안했다. 그러나 카이사르는 도망치는 것은 끝이라는 것을 알고 있었다. 그는 끝까지 나아갔다. 라비에누스와 합류하여 베르킹게토릭스를 알레시아로 몰아냈다. 알레시아는 마치 시간이 멈춘 듯한 곳이 되었습니다. 카이사르는 불가능해 보이는 명령을 내렸습니다. 갈리아인들을 포위하기 위해 17km 길이의 성벽을 쌓으라는 것이었습니다. 그러나 갈리아 전역에서 25만 명의 분노한 갈리아인들이 포위된 성을 향해 진군해 온다는 소식을 듣자 그는 외벽을 하나 더 건설했습니다. 로마군은 거대한 도넛 모양의 성벽 안에 갇혀 두 군대 사이에 끼어버렸습니다. 알레시아에서도 아수라장이 벌어졌습니다. 기근이 극심해지자 갈리아인들은 남는 빵을 먹지 못하도록 여자와 아이들을 도시 밖으로 내쫓았습니다. 불행한 사람들은 두 성벽 사이에 갇혀 로마인들에게 약간의 식량을 주는 대가로 노예로 팔아달라고 애원했지만 카이사르는 단호했습니다. 그것은 생존을 위한 심리전이었습니다. 결정적인 순간은 갈리아군이 외곽에서 베르킹게토릭스가 내부에서 공격해 올 때였다. 로마군이 흔들리기 시작하는 결정적인 순간 자주색 망토를 두른 한 남자가 전장에 나타났다. 바로 카이사르였다. 멀리서도 그를 알아본 병사들은 지휘관이 전장 한복판에 있는 것을 보고 미친 듯이 싸웠다. 로마 기병대가 뒤에서 포위 공격을 가했고 갈리아군은 흔들렸다. 그것은 대학살이었다. 다음 날 가장 훌륭한 갑옷을 입은 베르킹게토릭스는 말없이 카이사르의 발치에 칼을 던졌다. 위대한 지도자는 로마에서 처형되기 전까지 6년 동안 사슬에 묶인 채 고통스러운 시간을 보냈다. 처형을 확정짓기 위해 카이사르는 극도의 잔혹 행위를 자행했다. 우셀로두눔 요새에서 그는 무기를 쥐었던 모든 자들의 손을 절단하라는 명령을 내렸다. 수천 명의 불구자들이 숲속으로 흩어졌고 이는 로마에 저항한 자들에게 어떤 일이 벌어지는지를 보여주는 살아있는 증거였다. 기원전 50년 갈리아는 침묵에 잠겼다. 전쟁은 끝났지만 카이사르에게는 이제 막 시작일 뿐이었다. 루비콘 강이 그의 문 앞에 놓여 있었다. 갈리아는 침묵을 지켰지만 이 평화는 전례 없는 대가를 치르고 얻은 것이었다. 카이사르는 단순히 갈리아를 정복한 것이 아니라 로마의 자원을 위한 거대한 부속물로 탈바꿈시켰다. 플루타르코스가 언급한 수치를 살펴보자면 800개의 도시를 함락시키고 300개의 부족을 정복했으며 100만 명을 고문하거나 전투에서 죽였다. 또 다른 100만 명은 노예로 팔려갔다. 수도 롬에는 엄청난 양의 금이 쏟아져 들어와 금값이 4분의 1이나 떨어져 파운드로 거래되었다. 빚더미에 앉아 정치 생활을 시작했던 카이사르는 이제 막대한 부를 축적하여 자신뿐 아니라 모든 장교들에게 금을 제공할 수 있게 되었다. 하지만 갈리아는 그의 미래 권력의 토대에 불과했습니다. 카이사르는 노련한 행정가였습니다. 그는 지역 전통을 깨뜨리지 않고 오히려 매수했습니다. 그는 지도자들을 유임시키고 드루이드 사제들에게 존경심을 표했지만 핵심 요직에는 꼭두각시들을 앉혔습니다. 그의 체제는 매우 견고하여 로마에서 내전이 발발했을 때 최근에 평정된 갈리아는 카이사르에게 충성을 유지한 반면 기존의 속주들은 반란을 일으키기 시작했습니다. 그의 성공 비결은 그의 군단에 있었다. 그들은 단순한 군대가 아니라 지도자에게 광적으로 충성하는 개인 경호대였다. 카이사르는 모든 백인 대장을 얼굴로 기억하고 동지라고 부르며 모자를 벗고 최전선에서 무더위와 빗속을 행군하는 그들의 모든 고난을 함께 나누었다. 그는 자신의 관대함에 대한 신화를 만들어냈는데 바로 패배자에 대한 자비, 즉 유명한 클레멘티아이다. 그러나 이 가면 뒤에는 냉혹한 계산이 숨어 있었다. 그는 로마에서 자신을 기다리는 것은 개선문이 아니라 교수대라는 것을 알고 있었다. 카이사르가 로마에서 반란의 마지막 잔재를 진압하는 동안 그의 오랜 동맹이었던 폼페이는 숙적으로 변해가고 있었다. 냉혹한 카토가 이끄는 원로원 엘리트들은
함정을 파고 있었다. 계획은 간단했다. 카이사르의 임기가 만료될 때까지 기다렸다가 그의 면책 특권을 박탈하고 법정에 세우는 것이었다. 이제 사실상 로마의 유일한 통치자가 된 폼페이는 카이사르를 공영에 빠뜨릴 법률들을 발표하며 이중적인 행보를 보였다. 증오심이 너무 극에 달한 나머지 집정관 마르켈루스는 공개적인 도발을 감행했다. 그는 카이사르가 로마 시민권을 부여한 식민지 주민 한 명을 공개적으로 태형에 처하라고 명령했다. 가서 카이사르에게 네 상처를 보여주어라. 그는 조롱했다. 이는 단순한 잔혹 행위가 아니었다. 그것은 10개의 노련한 군단의 지지를 받는 카이사르에게 도전장을 내민 것이었고 모욕적인 행위였다. 카이사르는 협상을 시도하며 원로원 의원들의 표를 매수하고 타협안을 제시했다. 그는 로마에서 2인자가 된다는 것은 꼴찌가 된다는 것을 알고 있었다. 그러나 폼페이는 더 이상 평화를 원하지 않았다. 카이사르가 사임을 거부하고 로마로 진군할 경우 어떻게 하겠느냐는 질문에 폼페이는 자신 있게 내 아들이 몽둥이로 나를 때리려고 한다면 어떻게 하겠느냐라고 대답했다. 늙은 사자는 젊은 포식자를 과소평가했다. 카이사르는 더 이상 단순한 장군이 아니었다. 그는 마지막 한 수를 남겨둔 노련한 정치가였다. 로마는 무정부 상태에 빠졌고 재판은 군사 감시하에 진행되었으며 카이사르의 지지자들은 박해받았다. 가면은 벗겨졌다. 카이사르는 평범한 시민으로 로마에 돌아와 죽음을 맞이하거나 군대를 이끌고 돌아오거나 둘 중 하나를 택해야 했다. 주사위는 아직 던져지지 않았지만 카이사르의 손은 이미 뻗어 있었다. 루비콘 강은 문 앞에 와 있었고 더 이상 돌아갈 길은 없었다. 원로원이 카이사르 앞에서 문을 쾅 닫아버렸을 때 그는 그저 칼자루에 손을 얹고는 이 사람이 내 권한을 연장해 줄 자다라고 단호하게 말했다. 이는 단순한 허세가 아니었다. 외교의 시대는 끝났고 무력의 시대가 시작되었음을 알리는 신호였다. 카이사르의 반대자들은 승리를 자축했지만 그들이 늑대를 궁지에 몰아넣었고 늑대의 목을 물어뜯는 것 외에는 다른 탈출구가 없다는 사실을 깨닫지 못했다. 로마는 혼돈에 빠져들고 있었다. 가이우스 율리우스의 가장 앙숙이었던 자들이 집정관이 되었고 가이우스 쿠리오는 호민관이 되었다. 이 인물은 전설적인 존재였다. 뛰어난 웅병아이자 모험가였으며 왕조차 갚을 수 없을 만큼 막대한 빚을 지고 있었다. 카이사르는 자신의 특기인 매수를 감행했다. 그 대가는 천문학적인 액수인 250만 데나리우스였다. 쿠리오는 카이사르의 비밀 병기, 원로원 한복판에 심어진 트로이 목마가 되었다. 그는 능숙하게 독립적인 중재자 역할을 수행했고 카이사르는 마쿠에서 다른 정치인들의 충성을 얻어냈다. 한편 공화국의 노련한 영웅 폼페이는 치명적인 실수를 저질렀다. 그는 자신의 위대함을 과대평가했던 것이다. 심각한 병을 앓은 후 이탈리아 전역에서 그를 기리는 성대한 축하 행사가 열렸다. 횃불과 산더미 같은 꽃, 끝없는 찬사에 그는 현기증을 느꼈다. 카이사르가 로마로 진군해 온다면 어떻게 하겠느냐는 질문에 폼페이는 오만한 미소를 지으며 말했다. 발을 쿵쿵 구르면 군단이 땅에서 솟구쳐 오를 겁니다. 그는 자신의 발밑 땅이 이미 오래전에 모래수렁으로 변해버렸다는 사실을 미처 알지 못했다. 원로원은 비열한 계략을 꾸몄다. 파르티아와의 전쟁을 구실로 카이사르 휘하의 두 군단을 빼돌렸다. 이를 간파한 가이우스 율리우스는 순순히 응하며 원정에 나서는 병사들에게 후한 포상을 내렸다. 그러나 그 군단은 동쪽으로 향하지 않았다. 그들은 이탈리아에 남겨져 카이사르를 배신할 준비를 하고 있었다. 폼페이우스는 카이사르의 병사들이 그를 증오하며 기회가 생기는 대로 배신할 것이라는 정보를 입수했다. 이는 엄청난 오해였고 폼페이우스는 이 정보를 맹목적으로 믿었다. 기원전 1949년 1월 돌이킬 수 없는 순간 카이사르의 편지가 원로원에 낭독된다.
그는 평화를 제안하며 양측 장군들이 동시에 군대를 해산할 것을 요구한다. 그렇지 않나? 그렇다. 하지만 원로원은 정의를 원한 것이 아니었다. 그들이 원한 것은 카이사르의 처형이었다. 그는 조국의 적으로 선포된다. 호민관 마르쿠스 안토니우스와 쿠리오는 거부권을 행사하려 하지만 카이사르의 칼에 쓰러진다. 그것은 마지막 순간이었다. 한밤중에 노예로 변장한 로마의 주요 정치인들은 빌린 마차를 타고 도시를 탈출했다. 그들은 라벤나에 있는 카이사르를 향해 질주했다. 가이우스 율리우스는 충성스러운 부하들이 그토록 굴욕적인 모습을 보이는 것을 보고 승패가 결정되었음을 알았다. 그의 앞에는 제13 군단만이 서 있었다. 5,000명의 병사들이 공화국의 전 권력에 맞서 싸워야 했다. 카이사르는 그들 앞에 모습을 드러냈다. 그는 권력에 대해 이야기하지 않았다. 짓밟힌 명예와 유린당한 민중의 권리에 대해 이야기했다. 병사들은 말이 아닌 방패를 부딪히며 응답했다. 그들 앞에는 좁은 루비콘 강이 펼쳐져 있었다. 강 너머에는 배신과 내전, 그리고 영원한 영광이 기다리고 있었다. 시전은 강물을 바라보고 부하들을 내려다보며 역사를 영원히 바꿀 발걸음을 내디뎠다. 이제 돌이킬 수 없었다. 하지만 문제는 이렇습니다. 카이사르의 회고록을 펼쳐보면 루비콘 강을 건넌 것에 대한 언급은 단 한마디도 없습니다. 왜 위대한 장군은 이 역사적인 순간을 자신의 전기에서 지워버렸을까요? 아마도 그는 군대가 스스로 그를 몰아붙여 이 길을 택하게 했다는 착각을 심어주고 싶었을지도 모릅니다. 하지만 역사에는 훨씬 더 흥미진진한 세부 사항들이 남아 있습니다. 상상해 보세요. 카이사르는 끝없이 늘어선 군대를 이끄는 것이 아닙니다. 그에게는 보병 5,000명과 기병 300명밖에 없습니다. 그의 앞에는 로마의 전세가 놓여 있습니다. 하지만 카이사르는 병력의 규모가 아니라 속도와 기습 공격에 의존했습니다. 정예 부대가 망토 속에 단검을 숨긴 채 비밀리에 리미니로 향하는 동안 시전은 아무 일도 없었던 것처럼 행동합니다. 그는 낮에는 사람들 앞에 나서서 농담을 하고 검투사들의 훈련을 구경하고 저녁에는 호화로운 만찬을 주최합니다. 축제가 한창일 때 그는 가벼운 병을 핑계로 자리를 뜹니다. 하지만 잠자리에 드는 대신 빌린 마차에 올라타 강으로 질주합니다. 심지어 어둠 속에서 길을 잃고 새벽녘에 강둑에서 병사들과 합류하기까지 합니다. 루비콘 강. 작고 보잘것없는 강이었다. 하지만 그 순간 그 강은 그의 영토와 배신 사이의 경계선이었다. 카이사르는 얼어붙었다. 그는 알고 있었다. 한 발짝만 더 내디디면 세상은 피로 물들 것이다. 돌아갈 기회는 아직 늦지 않았다. 그는 친구들에게 말했다. 그러나 바로 그때 주사위는 던져졌다라는 말이 입에서 튀어나왔다. 그가 가장 좋아하는 작품 중 하나를 인용하며 그리스어로 말했다고 한다. 체크메이트, 내전이 시작된 것이다. 그렇다면 그의 최대 라이벌인 폼페이는 어땠을까요? 그는 최근 발만 구르면 땅에서 군단이 솟아날 것이다 라고 호언장담했습니다. 드디어 그 순간이 왔습니다. 폼페이는 발을 구르지만 아무 일도 일어나지 않았습니다. 로마는 공황 상태에 빠졌습니다. 카이사르가 이미 도착했다는 소식이 전해지자 원로원 의원들은 집, 재산, 심지어 국고까지 모두 버리고 도망쳤습니다. 그 혼란은 상상을 초월했습니다. 도시는 마치 선장 없는 배가 암초를 향해 돌진하는 것 같았습니다. 폼페이는 너무 급하게 도망치느라 의례적인 제물을 바치는 것조차 잊어버렸습니다. 하지만 카이사르에게 이것은 단순한 군사작전이 아니었습니다. 그것은 정신적인 싸움이었습니다. 바로 그때 예상치 못한 타격이 그에게 닥쳤습니다. 갈리아 전쟁의 영웅이자 그의 가장 뛰어난 부관이었던 라비에누스가 적에게 투항한 것입니다. 엄청난 충격이었습니다. 모든 것이 무너질 것만 같았습니다. 그러나 카이사르는 멈추지 않았습니다. 그는 마치 허리케인처럼 이탈리아 전역을 휩쓸었습니다. 도시들은 하나둘씩 그에게 성문을 열었습니다. 그리고 나서 카이사르는 가장 탁월한 전략을 펼쳤습니다.
이전의 모든 독재자들이 그랬던 것처럼 적들을 처형하는 대신 그는 그들을 풀어주었습니다. 오랜 숙적 도미티우스 아헤노바르보스가 코르피니움에서 그의 손에 넘어왔을 때 카이사르는 그저 가거라 라고 말했습니다. 이는 관용, 즉 클레멘티아 세올레멘티아 정책이었습니다. 폼페이우스가 자신에게 동조하지 않는 자들에게 보복을 가하겠다고 위협했던 것과는 달리 카이사르는 그저 가만히 서 있는 자들을 모두 자신의 친구로 선언했습니다. 단 60일 만에 피 한 방울 흘리지 않고 그는 이탈리아의 지배자가 되었습니다. 폼페이는 공포에 질려 해외로 도망쳤습니다. 하지만 오해하지 마십시오. 카이사르는 성인이 아니었습니다. 전쟁 자금이 필요했을 때 그는 국고를 이용했습니다. 호민관이 그의 앞길을 막으려 하자 카이사르는 차라리 너를 죽이겠다라고 단호하게 대답했습니다. 성문은 무너졌습니다. 그의 절대 권력으로 가는 길은 공화국의 금으로 지불되었습니다. 이탈리아는 그의 바라라에 있었지만 그의 앞에는 나머지 세계가 결정적인 전투를 앞두고 놓여 있었습니다. 이탈리아는 그의 발 아래 펼쳐져 있었지만 등에는 독이 든 가시가 박혀 있었다. 바로 스페인이었다. 폼페이우스의 노련한 유골계 군단이 그곳에 주둔하고 있었다. 카이사르는 깨달았다. 지금 동쪽으로 진격하면 그 군대가 뒤에서 공격해 로마를 괴멸시킬 것이다. 생각할 시간이 없었다. 스페인으로 향하는 길에서 첫 번째 시련이 그를 기다리고 있었다. 바로 배신이었다. 카이사르가 코르피니움에서 목숨을 살려주고 관대하게 풀어준 도미티우스 아헤노바르부스가 마르세유를 점령한 것이다. 그는 사실상 자신을 구해준 카이사르의 얼굴에 침을 뱉은 것이나 다름없었다. 카이사르는 즉각 반응했다. 배신자를 포위하고는 지체 없이 피레네 산맥을 넘어 돌격했다. 일레르다에서 카이사르는 거의 모든 운명을 잃었습니다. 자연조차 카이사르에게 반항했습니다. 불어난 강물이 다리를 휩쓸어 가버리고 그의 진영은 외딴 섬이 되었습니다. 카이사르는 보급품도 통신도 두절된 채 적들에게 포위되어 꼼짝없이 갇힌 신세가 되었습니다. 로마에서는 이미 그의 죽음을 축하하는 술잔이 기울고 있었습니다. 늘 회의적이었던 키케로조차 카이사르가 끝났다고 생각하고 몰래 폼페이우스에게 도망쳤습니다. 하지만 그들은 자신들이 누구와 상대하고 있는지 잊고 있었습니다. 카이사르는 가벼운 배를 만들라고 명령하고 적진에서 30km 떨어진 곳에 다리를 건설했으며 며칠 만에 사냥꾼들을 사냥감으로 바꿔놓았습니다. 폼페이우스 군은 단 한 번의 큰 전투도 치르지 않고 항복했습니다. 이는 무력에 대한 순수한 천재성의 승리였습니다. 그러나 그가 여러 지방을 평정하는 동안 그의 군대는 불길에 휩싸였다. 플라켄티아에 주둔한 제9군단이 반란을 일으켰다. 유혈 사태에 지친 병사들은 약속된 보상금을 요구했다. 카이사르는 진영에 도착하여 분노한 군중 앞에 홀로 섰다. 그는 아무런 변명도 늘어놓지 않았다. 그는 냉정하게 10분지형, 즉 제비뽑기로 10명 중 1명을 처형하겠다고 선언했다. 갈리아를 정복했던 노병들은 공포에 질려 무릎을 꿇고 자비를 구걸했다. 카이사르는 자신과 함께 지옥 같은 시간을 겪었던 자들에게조차 경외심을 불러일으키는 방법을 알고 있었다. 단 11일간의 짧은 로마 귀국으로 그는 불가능해 보이는 일을 해냈다. 독재관이 되어 경제적 혼란을 진정시키고 집정관이 됨으로써 자신의 권력을 합법화했다. 더 이상 반역자가 아닌 그는 합법적인 국가 원수가 되었다. 이제 폼페이우스와의 분쟁을 해결할 때가 온 것이다. 겨울 1월, 아드리아해는 비블루스가 지휘하는 적군 함선들로 가득 차 있었다. 카이사르는 군대의 절반도 수송할 배가 부족했다. 보통의 지휘관이라면 봄까지 기다렸겠지만 카이사르는 무모한 선택을 했다. 그는 적군의 코앞에서 폭풍우가 몰아치는 바다로 군대를 내던졌다. 전설에 따르면 그의 작은 배가 심연 속으로 거의 가라앉을 뻔했을 때 그는 겁에 질린 키자비에게 외쳤다. 용기를 내라! 자네는 카이사르와 그의 운명을 싣고 가고 있다.
역사상 가장 위대한 체스게임이 발칸 반도에서 시작되었습니다. 병력이 절반이나 열세였던 카이사르는 과감한 결정을 내렸습니다. 폼페이우스의 군대를 거대한 성벽으로 포위하기로 한 것입니다. 참호전으로 인한 소모전은 병사들을 그림자처럼 만들어버렸습니다. 카이사르의 병사들은 흙맛이 나는 빠은 뿌리로 만든 빵을 먹었습니다. 폼페이우스는 이 빵을 맛보고는 공포에 질려 외쳤습니다. 나는 사람과 싸우는 것이 아니라 야수와 싸우고 있다. 하지만 야수조차도 약점은 있습니다. 두 갈리아 장교의 배신으로 성벽에 틈이 생겼습니다. 포위망이 무너지고 카이사르는 패배하여 후퇴했습니다. 수년 만에 처음으로 위대한 갈리아 정복자는 완전한 파멸의 위기에 직면하게 되었습니다. 전 세계가 그에게 등을 돌린 상황에서 그는 살아남을 수 있을까요? 카이사르는 패배했다. 그의 병사들은 공포에 질려 깃발을 버리고 도망쳤고 위대한 사령관 카이사르 자신도 아군 병사의 손에 죽을 위기에 처했다. 그날 저녁 승리자들의 화장대를 바라보며 카이사르는 쓰라린 진실을 내뱉었다. 적에게 승리할 수 있는 지휘관이 있었더라면 오늘 전쟁은 끝났을 텐데. 폼페이는 치명적인 실수를 저질렀다. 그는 그 짐승을 놓아준 것이다. 하지만 바다와 험준한 산맥 사이에 갇힌 그들은 어떻게 살아남을 수 있었을까? 카이사르는 그리스 내륙 깊숙한 곳으로 필사적인 진군을 감행하기로 결심한다. 그에게는 영토와 식량이 필요했다. 곰피시는 실패자인 카이사르의 빠른 죽음을 바라며 성문을 열어주지 않았다. 이에 카이사르는 도시를 버리고 약탈을 일삼았다. 번개 같은 공격과 피로 물든 전투는 최고의 선전 효과를 가져왔고 테살리아의 나머지 도시들은 저항 없이 그에게 복종했다. 한편 폼페이우스 진영은 이미 승리를 자축하고 있었다. 전략은커녕 살아남은 곰 가죽을 나눠 갖고 있었다. 원로원 의원들은 로마의 카이사르 가문을 누가 물려받을지, 누가 교황의 자리를 차지할지 논쟁을 벌였다. 때를 기다리며 적을 굶주리게 하려던 폼페이우스는 공개적으로 겁쟁이 왕준광이라는 비난을 받으며 권력욕 때문에 전쟁을 질질 끈다는 혐의를 받았다. 귀족들의 압력에 굴복한 폼페이우스는 결국 항복했다. 그는 전투를 벌이기로 결정한 것이다. 기원전 48년 8월 9일 파르살루스 평원. 폼페이는 카이사르의 2만 2천 명에 맞서 5만 명의 병력을 동원했다. 기병은 7대1로 압도적인 우세였다. 폼페이의 전략은 간단했다. 기병으로 카이사르의 우익을 괴멸시키고 후방을 공격하는 것이었다. 카이사르는 이를 알아차렸다. 그는 평소의 진영으로는 버틸 수 없다는 것을 깨달았다. 그래서 그는 과감한 모험을 감행했다. 그는 보병 뒤에 숨겨진 정예부대 6개로 이루어진 비밀 사선을 만들었다. 전투 직전 그는 노련한 백인 대장 크라스티니우스에게 다가갔다. 우리의 승산은 얼마나 되겠느냐? 카이사르가 물었다. 우리는 승리할 것이다. 그는 외쳤다. 오늘 너는 산채로 죽든 살든 나를 찬양하게 될 것이다. 이 말을 끝으로 크라스티니우스는 가장 먼저 적진 한가운데로 돌격했다. 전투가 벌어졌다. 폼페이 기병대가 측면을 맹렬하게 공격해 왔지만 갑자기 로마 군단병 뒤편에서 그 비밀 전선이 나타났다. 카이사르는 기묘한 명령을 내렸다. 다리를 공격하지 말고 얼굴을 공격하라. 그는 폼페이의 젊은 귀족들이 잘생긴 얼굴에 남을 흉터를 무엇보다 두려워한다는 것을 알고 있었다. 로마의 황금빛 젊은이들은 공포에 질려 도망치면서 자기 편 병사들을 짓밟았다. 그것으로 끝이었다. 폼페이우스는 자신의 정예 기병대가 흩어지는 것을 보고 정신을 잃은 듯했다. 위대한 장군은 군대를 버리고 자신의 천막으로 후퇴했다. 적진에 쳐들어간 카이사르의 병사들은 은식기, 진미로 가득 찬 식탁, 담쟁이 덩굴로 뒤덮인 천막들을 보고 경악에 휩싸였다. 폼페이우스 군은 연회를 준비했지만 그들이 마주한 것은 대학살이었다. 폼페이는 갑옷을 벗고 도망자의 옷으로 갈아입으며 달아났다.
그러나 카이사르는 전례 없는 관용을 베풀어 항복한 모든 자들을 사면하고 더 이상의 처형을 막기 위해 적의 편지는 읽지도 않고 불태워버렸다. 그는 힘뿐 아니라 정신력으로도 승리한 것이다. 하지만 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 이집트가 그의 뒤에 있었고 그곳에서 카이사르는 생애 가장 위험한 함정에 빠지게 된다. 그리고 이 충돌의 대가는 역사를 영원히 바꿔놓을 것이다. 상상해 보세요. 카이사르는 파르살루스에서 폼페이우스를 물리치고 추격에 나섰지만 로마의 심장부에서는 또 다른 배신이 일어나고 있었습니다. 로마 군단이 발칸 반도를 행군하는 동안 법무관 켈리우스 루푸스는 자신의 기회가 왔다고 생각했습니다. 폼페이우스를 대신해 카이사르의 자리를 차지했던 이 정치적 변덕쟁이는 갑자기 마음을 바꿨습니다. 명망 있는 직책을 받지 못한 것에 대한 분노가 그를 무모한 행동으로 몰아넣었습니다. 그는 군중에게 모든 빚을 탕감해주고 무료 주택을 제공하겠다고 약속하기 시작했습니다. 로마의 거리는 전쟁터로 변했고 원로원은 반란군을 도시에서 몰아내기 위해 군대를 소집할 수밖에 없었습니다. 켈리우스는 비참한 최후를 맞았습니다. 남쪽에서 벌어진 우발적인 교전에서 전사했지만 이 혼란은 한 가지 사실을 증명했습니다. 카이사르의 권력이 위태로웠다는 것입니다. 한편 패배한 폼페이우스 대왕은 안전을 찾아 헤매고 있었다. 그의 계획은 절박했다. 파르티아로 도망치거나 이집트로 가는 것이었다. 당시 이집트는 부유한 나라였고 젊은 왕 프톨레마이오스는 폼페이우스 덕분에 왕위에 올랐다. 그러나 알렉산드리아에는 그를 기다리는 동맹은 없었고 3명의 현명한 조언자, 즉 환관, 교사, 그리고 장군만이 있었다. 그들의 생각은 간단했다. 죽은 폼페이우스는 아무런 해를 끼치지 않을 것이고 카이사르는 그들의 호의에 감사할 것이라는 것이었다. 그 장면은 끔찍했다. 폼페이는 작은 배에 올라타 아내를 돌아보며 소포클레스의 시구를 인용했다. 폭군의 집에 들어가는 자는 그의 노예가 된다. 잠시 후 가족들이 보는 앞에서 그는 등에 칼을 맞았다. 위대한 장군은 카이사르가 이집트 해안에 발을 딛기 2달 전에 세상을 떠났다. 카이사르가 알렉산드리아에 도착했을 때 그는 선물로 그의 숙적에 잘린 머리를 받았습니다. 전해지는 이야기에 따르면 그는 돌아서서 울었다고 합니다. 그 눈물이 진심이었을까요? 아니면 뛰어난 연기였을까요? 우리는 영원히 알 수 없을 것입니다. 하지만 바로 그 순간 카이사르는 가장 어리석은 실수를 저질렀습니다. 고작 4,000명의 군대만을 이끌고 이집트인들에게 묵은 빚을 받아내기 위해 그곳에 남기로 결정한 것입니다. 그러던 중 클레오파트라가 등장합니다. 추방당한 여왕이었던 그녀는 비밀리에 궁궐에 잠입하여 뛰어난 지성과 용기로 카이사르를 사로잡았습니다. 그녀는 불씨를 지핀 장본인이었습니다. 격분한 프톨레마이오스와 그의 참모들은 2만 명의 군대를 이끌고 카이사르를 공격했습니다. 위대한 독재자는 도시의 한 구역에 갇히게 되었습니다. 거리에서는 치열한 전투가 벌어졌습니다. 적군이 바다로 통하는 길을 차단하는 것을 막기 위해 카이사르는 함대를 불태우라고 명령했습니다. 불길은 도시로 번졌고 그 화염 속에서 고대 지식의 보고였던 전설적인 알렉산드리아 도서관이 파괴되었습니다. 카이사르는 화살이 빗발치는 가운데 보라색 망토를 입에 물고 필사적으로 헤엄쳐야 했다. 손에는 노트를 꼭 쥐고 있었다. 이제 끝장난 듯 보였다. 그러나 충실한 동맹인 페르가몬의 미트리다테스가 증원군을 이끌고 도착하여 그를 구해냈다. 나일강 삼각주에서 벌어진 결정적인 전투는 모든 것을 바로잡았다. 카이사르의 군대는 패배했고 젊은 프톨레마이오스는 황금 갑옷의 무게에 짓눌려 강물에 빠져 익사했다. 이집트는 카이사르의 발 아래 놓여 있었다. 하지만 2000년 동안 역사가들을 사로잡은 수수께끼가 하나 있다. 번개처럼 빠른 전쟁의 달인이었던 카이사르는 왜 승리 후 모든 것을 버리고 이집트에 9개월이나 더 머물렀을까? 그는 클레오파트라와 함께 나일강을 따라 여행하며 연회를 즐기고 인생을 만끽했다.
그동안 아프리카와 스페인의 적들은 새로운 군대를 모으고 있었다. 그것은 여인의 악마적인 매력 때문이었을까? 아니면 치명적인 방심 때문이었을까? 카이사르는 사랑을 위해 모든 것을 걸었고 이 지연은 하마터면 제국을 잃을 뻔했다. 새로운 전투가 그를 기다리고 있었지만 알렉산드리아에서의 모험은 그의 전기에서 가장 기이하고 위험한 사건으로 영원히 기억될 것이다. 카이사르가 클레오파트라의 품에 안겨 나일강의 석양을 만끽하는 동안 그의 광대한 제국은 말 그대로 포화 상태에 이르렀습니다. 상상해 보십시오. 세계 최고의 사령관이자 번개처럼 빠른 판단력을 자랑하는 그가 이집트에 9개월 동안 고립된 채 적들이 새로운 군대를 모으고 충성스러운 군단이 약탈자로 변하는 것을 지켜봐야 했습니다. 이것은 여인의 악마적인 힘 때문이었을까요? 아니면 치명적인 방심 때문이었을까요? 그 답은 전 세계 곳곳에서 들려오는 재앙적인 소식으로 빠르게 드러났습니다. 소아시아에서는 전설적인 미트리다테스의 아들 파르나케스가 로마의 시대가 끝났다고 판단했습니다. 그는 여러 속주를 정복하고 로마 수비대를 학살하기 시작했습니다. 한편 스페인에서는 반란이 일어났고 로마에서는 여전히 황제 자리를 지키고 있던 마르쿠스 안토니우스가 완전히 이성을 잃었습니다. 그는 통치 대신 끝없는 향락 파티를 벌이고 살아있는 사자가 끄는 전차를 타고 시민들을 경악하게 했습니다. 도시는 거리 싸움과 혼란에 휩싸였습니다. 그 순간 많은 이들이 카이사르를 비난했습니다. 그러나 가이우스 율리우스는 그 참사를 개인적인 승리로 바꾸는 방법을 알고 있었습니다. 그는 모든 것을 버리고 동방으로 돌격하는 놀라운 작전을 감행했습니다. 젤라 전투는 전설이 되었습니다. 카이사르는 단 5일 만에 파르나케스의 군대를 완전히 섬멸했습니다. 그리고 그는 친구에게 보낸 편지에서 2000년이 지난 지금 우리가 되풀이하는 바로 그 말을 남겼습니다. 내가 왔노라, 내가 보았노라, 내가 정복했노라. 이는 세상에 보내는 신호였습니다. 사자가 돌아왔고 여전히 굶주려 있다는 것을 말입니다. 하지만 고향으로 돌아가자 적의 칼날보다 훨씬 더 끔찍한 시련이 그를 기다리고 있었다. 전설적인 제10군단의 전기의 병사들이 반란을 일으킨 것이다. 그들은 카이사르와 함께 갈리아를 행군했고 파르살루스에서 승리를 거머쥐었지만 이제는 뇌물을 요구하며 자신들의 길을 막는 자는 누구든 죽이겠다고 위협했다. 카이사르는 역사상 그 어떤 정치가도 감히 하지 못했을 일을 저질렀다. 그는 경호원도 없이 홀로 분노에 찬 무장 군중과 맞섰다. 병사들은 그의 즉각적인 사임을 외쳤다. 카이사르는 침착하게 그들의 눈을 바라보며 단 한마디를 내뱉었다. 시민들이여. 그것은 엄청난 타격이었다. 그들을 전우나 군인이 아닌 단순한 민간인이라고 부른 순간 그는 그들의 명예와 영광 그리고 앞으로 약탈할 권리마저 박탈해버렸다. 이제 막 그를 갈기갈기 찢어발길 기세였던 참전 용사들은 죽음과 같은 침묵에 휩싸였다가 무릎을 꿇고 용서를 구하며 새로운 전쟁에 참여시켜달라고 애원했다. 그리고 그 전쟁은 머지않아 발발했다. 카이사르는 남은 폼페이인들을 섬멸하기 위해 아프리카로 향했다. 10개 군단과 120마리의 전투 코끼리로 구성된 연합군이 그를 기다리고 있었다. 상륙 도중 뜻밖의 사고가 발생했다. 카이사르가 발을 헛디뎌 모래밭에 넘어진 것이다. 미신을 믿는 로마인들에게 이것은 최악의 징조, 곧 닥칠 죽음을 예고하는 것이었다. 그러나 가이우스 율리우스는 순식간에 상황을 역전시켰다. 무릎을 꿇은 채 두 손으로 모래를 움켜쥐고 외쳤다. 아프리카여, 내가 너를 손에 쥐고 있다. 하지만 그것은 단순한 장난이었을까요? 며칠 후 루스피나에서 그는 치명적인 함정에 빠졌습니다. 그의 옛 절친이자 오른팔이었던 라비에누스가 적에게 투항하여 카이사르를 포위한 것입니다. 수천 명의 기병이 몰려들어 구원의 바다로 향하는 길을 막았습니다. 카이사르는 광장 한가운데 서서 또 한 번의 기적을 행하든지 아니면 그의
위대한 이야기가 아프리카 사막의 먼지 속에서 끝을 맺든지 둘 중 하나라는 것을 알고 있었습니다. 바로 그때 라비에누스가 앞으로 나서서 옛 상관을 조롱하려 했지만 카이사르가 마지막 계략을 꾸미고 있다는 것을 알지 못했습니다. 라비에누스는 승리를 기대했지만 카이사르는 마치 혼돈의 지휘자처럼 순식간에 방향을 바꿔 포위망을 뚫고 나갔다. 그것은 단순한 방역이 아니었다. 절망이 걸작으로 승화된 순간이었다. 그러나 병사들이 숨을 고를 틈도 없이 지평선은 다시 어두워졌다. 마르쿠스 페트레이우스가 정의 누미디아 기병대를 이끌고 나타난 것이다. 전투는 해질녘까지 계속되었다. 카이사르의 신병들 사이에서는 공포가 극에 달했다. 낯선 사막에서 적의 노련한 병사들에게 쫓긴다는 공포를 상상해 보라. 한때 병사들은 주저하며 도망치기도 했다. 하지만 카이사르는 굴하지 않고 직접 후퇴하는 적진 한가운데로 뛰어들어 기수 한 명의 어깨를 붙잡고 강제로 누미디아 군 쪽으로 돌렸으며 으르렁거렸다. 이 멍청이들아, 적이 여기 있다. 하지만 역사의 아이러니는 바로 여기에 있습니다. 카이사르의 적들은 디르하키움 전투에서 폼페이우스가 저질렀던 것과 똑같은 치명적인 실수를 다시 한번 저질렀습니다. 부상당한 사자를 처치할 절호의 기회가 왔을 때 페트레이우스는 갑자기 추격을 중단하라고 명령했습니다. 우리 장군 스키피오에게서 승리를 빼앗지 말자라고 그는 단호하게 말했습니다. 그 한마디가 그들의 목숨을 앗아갔습니다. 적들이 영광을 차지하려고 다투는 동안 위급한 상황에 처한 카이사르는 행동에 나섰습니다. 그는 시칠리아에 격분한 명령을 내렸습니다. 겨울이나 폭풍 따위는 상관없다. 아프리카가 죽어가고 있다. 즉시 지원군을 보내라. 그리고 지원군이 도착했습니다. 양측의 전력이 비슷해지자 카이사르는 과감한 도전을 감행하기로 결심했다. 그는 탑수스를 포위 공격했다. 스키피오는 어쩔 수 없이 전투에 나섰지만 모든 것이 엉망이 되었다. 카이사르의 군단병들은 적의 약점을 간파하고 아무런 명령도 없이 무모하게 공격해온 것이다. 전해지는 이야기에 따르면 카이사르는 이때 간질 발작을 일으켜 병사들이 전장을 학살장으로 만드는 모습을 그저 지켜볼 수밖에 없었다. 폼페이 시민 10,000명의 시체가 모래밭에 널브러졌다. 그야말로 참혹한 재앙이었다. 하지만 카이사르의 명성에 가장 큰 타격을 준 것은 칼이 아니라 한 인간이었다. 유티카에 투옥된 소카토는 저항이 무의미하다는 것을 깨달았다. 그는 카이사르에게 그의 유명한 관용을 뽐낼 기회를 주고 싶지 않았다. 카토는 저녁 식사를 하고 플라톤의 영혼 불멸에 관한 책을 읽은 후 스스로 칼을 배에 꽂았다. 그는 즉시 죽지 않았다. 의사들이 상처를 꿰매려 했지만 카토는 의식을 되찾자마자 폭군에게 목숨을 빚지 않겠다는 생각에 직접 손으로 실밥을 뜯어내고 내장을 꺼내 버렸다. 이 행위는 카이사르조차 경악하게 했다. 아프리카 원정은 끝났다. 카이사르는 영웅길 뿐만 아니라 살아있는 신과 같은 존재로 로마에 돌아왔다. 나흘간의 개선 행진, 산더미 같은 황금, 2,000개의 금관, 그리고 22,000개의 식탁이 차려진 성대한 연회가 펼쳐졌다. 하지만 황금빛 광차의 뒤에는 끔찍한 현실이 도사리고 있었다. 인구 조사 결과 로마의 인구가 절반으로 줄어든 것이었다. 어제까지만 해도 동료 시민이었던 이들은 불안한 눈빛으로 승리한 지도자를 바라보았다. 공포에 떨던 원로원은 그를 10년 임기의 독재관으로 선포하고 반신반인이라는 칭호를 부여했다. 카이사르는 그토록 꿈꿔왔던 정점에 도달했다. 그는 황제라는 칭호를 받았고 이제 그 칭호는 그의 이름이 되었다. 하지만 이것은 공화정의 승리였을까? 아니면 종말의 시작이었을까? 카이사르는 로마를 버린 후에야 비로소 로마를 차지할 수 있었고 이제 세계의 절대적인 지배자가 된 그는 가장 위험한 함정이 사막이 아니라 영원한 도시 로마의 심장부에 도사리고 있다는 사실을 아직 알지 못했다. 카이사르는 더 이상 단순한 장군이 아니었다. 한때
전장에서의 단 한 번의 승리로 수여되던 황제 칭호가 그의 영구적인 칭호가 되었다. 그리고 그것은 모든 것을 바꿔놓았다. 그는 이제 전쟁뿐 아니라 평화 시에도 최고 사령관이었다. 그것은 조용하고 법률적인 혁명이었다. 원로원이 그를 반신반인으로 추앙하며 떨고 있을 때 카이사르는 절대 권력이 단순한 명예 이상의 의미를 지닌다는 것을 알고 있었다. 그것은 수십 년 동안 로마를 옥죄어 온 문제들을 해결할 수 있는 열쇠였다. 그 문제들 중 첫 번째는 바로 퇴역 군인들이었다. 수천 명의 전문 암살자들이 자신들의 몫을 요구하고 있었다. 이탈리아를 잿더미로 만들지 않고 어떻게 그들을 달랠 수 있을까? 카이사르의 전임자인 술라는 단순히 일부를 빼앗아 다른 사람들에게 주면서 영원한 증오를 심었다. 그러나 카이사르는 더욱 교묘한 방법을 택했다. 내가 너희에게 땅을 주겠다. 그는 병사들에게 약속했다. 하지만 사유재산을 약탈하는 대가는 치르지 않겠다. 그는 마치 폭탄을 해체하듯 신중하게 토지를 매입하고 공금을 사용했으며 군단 병들을 배치했다. 하지만 진정한 충격은 로마 시민들을 기다리고 있었습니다. 그 규모를 상상해 보십시오. 카이사르는 단 한 번의 서명으로 무료 빵 배급 대상자를 32만 명에서 15만 명으로 줄였습니다. 도시 인구의 절반이 하룻밤 사이에 국가 배급 식량을 잃게 된 것입니다. 수도에서 식량 폭동이 일어나는 것을 막기 위해 그는 엄격한 배급량을 도입하고 가장 총명한 인재들을 로마로 끌어들였습니다. 의사와 교사들에게는 로마에 머물며 일한다는 조건으로 시민권을 부여했습니다. 그는 심지어 신의 권능으로 여겨지던 시간 자체에도 도전했습니다. 오늘날까지 우리가 사용하고 있는 달력 개혁은 단순한 과학적 조치를 넘어선 의미를 지녔습니다. 그것은 카이사르가 이제 태양의 움직임까지도 통제한다는 신호였습니다. 그러나 이러한 승리의 이면에서 긴장은 고조되고 있었습니다. 살루스티우스와 키케로 같은 당대의 지식인들은 독재자에게 편지를 쏟아냈습니다. 살루스티우스는 도덕을 바로잡고 탐욕을 물리치며 원로원을 예전의 영광으로 되돌리십시오라고 간청했습니다. 그는 도덕적 부흥, 법이 사람들을 정직하게 만드는 유토피아를 꿈꿨습니다. 키케로는 더욱 엄중하게 경고했습니다. 만약 당신이 법으로 이 도시를 강화하지 않는다면 당신의 승리는 떠돌아다니는 정처 없는 전설로만 남을 것입니다. 그러나 카이사르는 몽상가가 아니었습니다. 그는 철저한 실용주의자였습니다. 살루스트는 원로원을 확장하여 더 현명하게 만들 것을 제안했습니다. 카이사르는 원로원을 확장했지만 다른 목적을 가지고 있었습니다. 바로 자신의 총애를 받는 인물들, 전직 백인대장들, 심지어 해방 노예의 아들들까지 원로원에 채워넣어 공화국의 최고 기관을 순종적인 합창단으로 만드는 것이었습니다. 철학자들이 국가의 영혼 구원에 대해 논쟁하는 동안 카이사르는 효율적인 개인 권력 기구를 구축했습니다. 그는 귀족들의 욕망을 억제하기 위해 법원을 간소화하고 사치품, 진주, 자주색 옷을 금지했습니다. 그러나 바로 여기서 그의 치명적인 실수가 발생했습니다. 이상적인 질서를 구축함으로써 그는 엘리트들을 그들이 익숙해져 있던 혼돈, 약탈과 지배에서 해방시켰다. 그는 과거의 그림자가 여전히 드리워진 도시에서 미래의 제국을 건설하고 있었다. 독재자가 웅장한 극장과 도서관을 짓고 파르티아와의 전쟁을 계획하는 동안 회랑 그림자 아래에서는 이미 단검이 날카롭게 갈리고 있었다. 카이사르는 세계를 정복했지만 그의 진정한 적은 파르티아 궁수들이 아니라 그가 방금 생명권을 되찾아준 바로 그 사람들이라는 사실을 깨닫지 못했다. 카운트다운이 시작된 것이다. 카이사르는 새로운 세상을 건설하고 있었고 그의 오랜 친구들은 훌륭한 도덕 논문을 쓰고 있었다. 키케로와 살루스티우스는 도덕적 갱생에 대한 이론을 제시했지만 독재자는 철학에 몰두할 시간이 없었다. 그는 수백만 명의 백성을 먹여 살리고 퇴역 군인들을 달래야 했다. 그는 누구도 감히 시도하지 못했던 일을 저질렀다. 바로
빵의 무상 배급량을 절반으로 줄인 것이다. 반란으로 혼란에 빠진 로마 시민들의 식량을 박탈하는 위험을 상상해 보라. 그러나 그가 법의 허점을 메우고 국가기구를 재편하는 동안 과거의 망령들이 다시금 그림자처럼 드리워졌다. 폼페이의 아들들이 스페인에서 반란을 일으켰다. 카이사르는 모든 것을 포기할 수밖에 없었다. 당시 로마의 상황은 좋게 말해도 파문 그 자체였다. 클로파트라는 갓 태어난 아들과 함께 집에 머물렀고 카이사르의 정실 부인인 칼푸르니아는 온갖 소문이 무성한 가운데 그 모습을 지켜보았다. 로마는 분노에 휩싸였지만 카이사르는 적군을 상대하듯 체면치레조차 신경 쓰지 않았다. 그러나 스페인 전쟁은 이전의 어떤 전쟁과도 달랐다. 그것은 낡은 공화정의 마지막 몸부림이었고 잔혹하고 무자비했다. 문다 전투는 그의 마지막이자 피비린내 나는 걸작이 되었습니다. 결코 쉬운 전투가 아니었습니다. 어느 순간 전투 경험이 풍부했던 그의 군단조차 흔들리기 시작했습니다. 상상해 보십시오. 정예 부대이자 갈리아 정복자들이 적의 맹공격에 밀려 후퇴하기 시작하는 모습을. 그때 상상도 할 수 없는 일이 벌어졌습니다. 50세의 독재자는 말에서 뛰어내려 방패를 움켜쥐고 빗발치는 창 속으로 전장 한복판으로 돌격했습니다. 그는 병사들에게 소리쳤습니다. 정말 나를 배신하고 이 어린 녀석들에게 넘겨주려는 거냐? 그의 외침은 효과가 있었습니다. 굴욕감을 느꼈던 병사들은 최후의 공격을 감행했습니다. 그날 3만 명의 병사가 전사했습니다. 전투 후 얼굴에 피를 닦으며 카이사르는 친구들에게 이렇게 고백했습니다. 나는 언제나 승리를 위해 싸웠다. 하지만 오늘 처음으로 나는 내 목숨을 걸고 싸웠다. 그는 승리자로서뿐 아니라 살아있는 우상으로서 로마로 돌아왔다. 두려움에 떨던 원로원은 그에게 엄청난 영예를 안겨주었다. 그는 고대 왕들이 신던 붉은색 긴 부츠를 신을 수 있었고 그의 황금 동상은 신전의 신들 곁에 세워졌다. 그러나 이 화려한 겉모습 뒤에는 더욱 위험한 현실이 도사리고 있었다. 카이사르는 더 이상 낡은 권력기관을 신뢰하지 않았다. 그의 진정한 지지 기반은 발부스와 오피우스 같은 충성스러운 친구들로 구성된 그림자 내각이었다. 이들은 공식 직책은 없었지만 공식 관리들이 대기실에서 기다리는 동안 독재자의 귀에 속삭이는 사람들이었다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 군대였다. 군단은 마침내 시민 민병대에서 지도자 개인에게 충성하는 전문 계급으로 변모했고 국가에는 더 이상 충성하지 않았다. 그들은 오직 금과 강철의 언어만을 이해하는 새로운 정치 세력이 되었다. 카이사르는 이상적인 권력 메커니즘을 구축했지만 치명적인 실수를 저질렀다. 그는 엘리트 계층의 가장 근본적인 권리, 즉 그들이 약탈에 익숙했던 혼란 속에서의 권리를 박탈한 것이다. 카이사르는 세계를 정복했지만 그의 진정한 적은 파르티아 궁수들이 아니라 그가 방금 생명권을 되찾아준 바로 그 사람들이라는 사실을 아직 깨닫지 못했다. 그가 동방 원정을 계획하는 동안 회랑 그림자 아래에서는 이미 단검이 갈리고 있었다. 카운트다운이 시작된 것이다. 아이러니하게도 독재자 카이사르 자신이 스스로 파멸의 무대를 마련했고 그의 동료들을 자존심 외에는 잃을 것이 없는 방관자로 만들었다. 카이사르의 명령은 그들에게 좁은 감옥이 되었고 탈출구는 오직 하나뿐이었다. 카이사르는 세계를 정복했지만 그의 진정한 적은 파르티아 궁수들이 아니라 그가 방금 생명권을 되찾아준 바로 그 사람들이라는 사실을 아직 깨닫지 못했다. 그가 동방 원정을 계획하는 동안 회랑 그림자 아래에서는 이미 단검이 갈리고 있었다. 카운트다운이 시작된 것이다. 아이러니하게도 독재자 카이사르 자신이 스스로 파멸의 무대를 마련했고 그의 동료들을 자존심 외에는 잃을 것이 없는 방관자로 만들었다. 카이사르의 명령은 그들에게 좁은 감옥이 되었고 탈출구는 오직 하나뿐이었다. 그가 어떻게 이런 함정에 빠졌는지 이해하려면 로마 정치의 이면을 살펴봐야 합니다. 카이사르 이전에는 군대가 단순히 도구에 불과했습니다.
마리우스와 술라는 퇴역병들을 공성추처럼 사용하여 원로원 문을 부수거나 정적을 제거했습니다. 병사들은 지도자가 급여를 주는 한 충성을 다했지만 국가는 병사들과 거리를 두었습니다. 그러나 카이사르는 판도를 바꿨습니다. 그는 군대가 단순한 무력 이상의 존재, 즉 새로운 정치 세력이라는 것을 처음으로 깨달은 인물이었습니다. 술라를 기억하십니까? 그는 학살자였습니다. 그는 자신의 군단을 이용해 로마를 유혈 사태로 몰아넣은 후 공포심과 새로운 정착촌 건설을 기대하며 군단을 해산시켰습니다. 카이사르는 다른 접근 방식을 취했습니다. 그는 병사들을 교육하기 시작했습니다. 그에게 있어 군단병은 용병이 아니라 그의 거대한 계획에 온전히 참여하는 존재였습니다. 그는 단순히 관대함으로 갈리아, 스페인, 아프리카의 땅을 나눠준 것이 아닙니다. 그는 제국 전역에 자신에게 충성하는 요새 네트워크를 구축했습니다. 그것은 거대한 로마화 기계였고 그 안에서 모든 것을 빚진 것은 추상적인 로마가 아니라 특정한 인물, 바로 그의 황제였습니다. 하지만 바로 거기에 문제가 있었다. 카이사르는 충성스러운 퇴역 군인과 지방 출신으로 이루어진 새로운 엘리트 계층이 기존의 귀족 계층을 대체할 수 있다고 믿었다. 그리고 이러한 새로운 권력 구조를 구축하는 과정에서 그는 가장 고귀하면서도 치명적인 실수를 저질렀다. 바로 관용 정책, 즉 클레멘티아를 만들어낸 것이다. 상상해 보세요. 내전이 끝났습니다. 적들은 패배했습니다. 당시의 논리대로라면 그들의 머리가 포럼에 전시되어야 마땅합니다. 하지만 카이사르는 아니다. 승리의 새로운 방식은 관용이다 라고 말합니다. 그는 적들의 편지를 읽지도 않고 불태워버립니다. 마르쿠스 브루투스를 사면하고 카이사르를 모욕하기 위해 시민들을 공개적으로 채찍질하라고 명령했던 마르켈루스를 유배에서 불러들입니다. 카이사르는 관용이 자신에게 충성을 가져다 줄 것이라고 진심으로 믿었다. 그러나 그는 자신이 살았던 사회의 현실을 잊고 있었다. 로마 귀족에게 용서란 더할 나위 없는 굴욕이었다. 독재자의 사면을 받는다는 것은 곧 노예 신분을 받아들이는 것을 의미했다. 카이사르의 모든 사면은 그들의 자존심에 가해지는 고통이었고 칼에 맞는 것보다 더 아팠다. 독재자가 파르티아 정복을 꿈꾸는 동안 그가 살려준 자들은 마쿠에서 속삭였다. 그들은 그를 구원자로 보지 않았다. 오히려 그들은 그를 자신들의 투쟁권을 빼앗고 자신의 승리를 위한 배경으로 전락시킨 자로 여겼다. 결국 감옥은 닫혔다. 카이사르는 자신이 설 자리가 없는 이상적인 질서를 만들어냈다. 그 질서는 이 세상에 너무나도 거대했기 때문이다. 그는 암살자들이 공격하기 전에 그들을 사면했고 이는 그의 가장 위대한 승리이자 최후의 패배였다. 3월 15일의 죽음은 단순한 음모가 아니었다. 그것은 옛 세상이 그의 자비에 보답할 수 있는 유일한 길이었다. 자신을 죽이려는 자들이 칼을 뽑기도 전에 사면해준 위대한 인물을 상상해 보십시오. 일반 병사들에게 카이사르의 사면 정책은 운명의 선물과도 같았습니다. 지휘관은 바뀌었지만 군기위의 독수리는 그대로였으니까요. 하지만 로마 엘리트 오만한 귀족들에게 이 사면은 고통스러운 고문이었습니다. 카이사르의 사면을 받는다는 것은 그의 심판권을 인정하는 것을 의미했습니다. 그는 단순히 그들을 패배시킨 것이 아니라 자신의 승리의 배경으로 만들어버린 것입니다. 이 이야기의 핵심적인 역설은 바로 여기에 있다. 권력의 정점에 있던 카이사르는 스스로 완전한 고립 상태에 놓이게 되었다. 그는 옛 공화정이 설 자리가 없는 이상적인 질서를 구축했다. 그리고 바로 여기에 그의 치명적인 실수가 있었다. 적들에게 목숨은 살려주되 권력을 빼앗음으로써 그는 그들에게 합법적인 투쟁 수단을 박탈한 것이다. 자유선거가 없고 원로원이 그의 측근들로 가득 차 있으며 독재가 영구화되었을 때 반대파는 오직 한 가지 승리의 길밖에 남지 않는다. 바로 육체적인 제거다. 카이사르 자신이 직접
자신의 손으로 자신이 올라갈 교수대를 세운 것이다. 마지막 몇 달간의 분위기를 떠올려 보십시오. 로마는 말 그대로 독재자의 신격화에 흠뻑 젖어 있었습니다. 황금 옥좌, 개인 신전, 퀸틸리스 월이 7월로 바뀌는 등. 카이사르는 고대 왕들이 신던 붉은 부츠를 신고 비인간적일 정도로 숭고한 연계를 누렸습니다. 하지만 이러한 화려함 아래에는 공허함이 도사리고 있었습니다. 갈리아 전쟁과 내전에서 그와 함께 싸웠던 가장 가까운 측근들조차 냉기를 느끼기 시작했습니다. 루페르칼리아 축제에서 마르쿠스 안토니우스가 2번이나 왕관을 씌우려 했을 때 군중은 침묵을 지켰습니다. 그것은 폭풍 전의 고요였습니다. 독재자의 발밑에서 음모가 꾸며지고 있었다. 60명이 넘는 사람들이 연루되었는데 더욱 두려운 것은 옛 적들이 그들 중에 있다는 사실이 아니라 그가 가장 아끼는 친구들, 즉 브루투스, 카시우스, 트레보니우스 등 그가 아낌없이 포상을 베풀었던 사람들이 그곳에 있었다는 점이었다. 카이사르는 위험을 알고 있었다. 그는 흥청거리는 사람들은 두려워하지 않지만 창백하고 야윈 사람들은 경계한다고 말했다. 그러나 마치 죽음을 자초하듯 그는 친위대를 내팽개쳤다. 끊임없는 공포 속에서 사느니 차라리 한번 죽는 게 낫다라고 그는 한때 말했었다. 3월 15일 아침이 밝아왔다. 하늘은 고통의 참 비명을 지르는 듯했다. 섬광이 번쩍이고 이상한 소리가 들리고 피로 물든 악몽이 났다. 아내 칼푸르니아는 흐느껴 울며 집에 머물러 달라고 애원했다. 소문에 따르면 제물로 바칠 동물들조차 심장이 없다고 했다. 카이사르는 망설였다. 그러나 바로 이때 운명은 그에게 가장 아이러니한 일격을 가했다. 공모자 중 한 명인 데키무스 브루투스가 그의 손을 잡고 원로원에 가도록 설득한 것이다. 원로원 앞에서 오만하게 보일까 두려웠기 때문이다. 가는 길에 카이사르는 예언자 스프린나를 만났다. 3월 15일이 왔군. 독재자는 비웃으며 말했다. 도착했지만 아직 가지 않았지. 섬뜩한 대답이 돌아왔다. 한 노예가 반역자들의 이름이 적힌 쪽지를 들고 군중을 해치고 카이사르에게 달려갔지만 밀려드는 파도에 밀려 뒤로 물러섰다. 우리 문이 쾅 닫혔다. 카이사르는 자신의 23군데 상처를 향해 걸어갔다. 자신의 자비가 이미 자신의 파멸을 예고했음을 알지 못한 채 낡은 세상은 그의 용서를 받아들일 수 없었고 오직 강철로만 응답할 수밖에 없었다. 카이사르는 자신이 더 이상 설 자리가 없는 세상을 만들어버린 것이다. 사형 선고장을 손에 든 한 남자를 상상해 보십시오. 그는 너무 바빠서 그것을 읽을 겨를이 없었습니다. 크니도스의 아르테미도루스가 군중을 해치고 나아가 외쳤습니다. 카이사르, 당장 이것을 읽으십시오. 이것은 당신과 직접적인 관련이 있습니다. 두루마리에는 이름, 날짜, 그리고 음모의 세부 사항이 적혀 있었습니다. 그러나 탄원자들에게 둘러싸인 독재자는 두루마리를 흘끗 보고는 구원의 비밀을 손에 쥔 채 방으로 들어갔습니다. 감옥 문이 쾅 닫혔습니다. 쿠리아 안은 마치 전기가 흐르는 듯한 긴장감으로 가득 차 있었다. 공모자들은 신경소외약 직전이었다. 원로원 의원 포필리우스 레나가 브루투스에게 다가가 속삭였다. 계획이 성공하길 바라지만 서두르세요. 암살자들은 창백해졌다. 정말 발각된 것일까? 그들은 처형대를 피해 도망치려 서로를 찌르려 했지만 포필리우스는 그저 무심코 던진 말이었다. 협박이 아니라 그저 가벼운 농담이었을 뿐이었다. 하지만 운명은 계속해서 징조를 보냈다. 사제들이 제물로 바쳐진 동물을 해부하자 심장이 없었다. 카이사르는 그저 웃으며 말했다. 스페인에서도 이런 일이 있었지. 사제는 섬뜩한 목소리로 속삭였다. 그때는 당신이 위험했지만 지금은 훨씬 더 위험합니다. 그러나 카이사르는 더 이상 듣지 않았다. 그는 뒤에서 포위망이 좁혀오는 것도 모른 채 의자로 향했다. 틸리우스 킴브리가 그의 토가를 잡아당겼다. 그것은 신호였다. 카스카가 먼저 일격을 가했지만 그의 손은 떨렸고 상처는 얕았다. 카이사르는
빌어먹을 카스카, 대체 뭘 하는 거야? 라고 소리쳤다. 바로 그 순간 칼날이 그에게 쏟아졌다. 그는 우리에 갇힌 상처 입은 짐승처럼 몸부림치다가 브루투스를 보았다. 그의 제자이자 친구였다. 사람들은 그 순간 모든 저항이 사라졌다고 말한다. 카이사르는 그저 토가를 머리 위로 벗어 던지고 몸을 드러내 23번의 칼날 공격을 받았다. 아이러니하게도 그는 그의 최대 적이었던 폼페이우스의 동상 발치에 쓰러졌다. 동상은 피로 물들어 있었는데 마치 폼페이우스가 직접 복수하러 온 것 같았다. 그러자 정적이 흘렀다. 원로원 의원들은 공포에 질려 도망쳤다. 도시는 마치 죽은 듯이 멈춰 서서 참극을 기다렸다. 그날 아침까지만 해도 온 세상을 지배하던 그 남자는 이제 모두에게 버려진 채 텅 빈 홀에 누워 있었다. 불과 몇 시간 후 3명의 노예가 나타났다. 그들은 피투성이 시신을 들것에 실었고 카이사르의 팔은 힘없이 땅에 늘어져 그의 발걸음에 맞춰 흔들렸다. 온 세상을 떨게 했던 그 남자를 3명의 노예가 옮기고 있었다. 그는 진정 누구였을까요? 우리는 그를 최고의 정치가로 기억하지만 진실은 훨씬 더 복잡합니다. 카이사르는 전장에서는 뛰어난 전문가였고 포럼에서는 책략의 달인이었지만 통치자로서 그는 상당한 아마추어에 불과했습니다. 정복한 세계를 다스리는 법을 배울 시간이 없었던 것입니다. 그는 전쟁 사이사이에 간헐적으로 통치하며 자신의 전설적인 관용에 의존했습니다. 하지만 고대 로마는 용서하는 곳이 아니었습니다. 카이사르는 제국을 하나의 체제로 만든 것이 아닙니다. 그것은 바로 역사 그 자체, 공화정 붕괴의 논리가 만들어낸 것입니다. 그가 건넌 다리는 불타 없어졌을 뿐입니다. 그의 오만함, 공화정은 헛된 이름에 불과하다는 그의 선언은 브루투스의 단검이 닿기도 전에 이미 그의 파멸을 예고했습니다. 그는 자신이 더 이상 설 자리가 없는 세상을 만들었고 앞으로 2000년 동안 절대 권력의 대명사가 될 이름만을 남겼습니다. 3월 15일 이데스가 도래했습니다. 도래했지만 아직 끝나지 않았습니다. 3월 15일 이데스이 왔지만 아직 끝나지 않았습니다. 왜일까요? 카이사르가 단순히 죽은 것이 아니라 그 자신이 불편하게 여겼던 체제의 연료가 되어버렸기 때문입니다. 우리는 카이사르주의라는 용어에 익숙하지만 솔직히 말해서 카이사르는 정치가로서 실패했습니다. 모든 사람을 자신의 영향력 아래 통합하려는 그의 시도는 실패할 수밖에 없었습니다. 그는 이 세상에 너무 큰 존재였고 너무 충동적이었으며 솔직히 말해서 오만함에 있어서 너무 솔직했습니다. 진정한 로마 혁명은 단순히 왕위 쟁탈전이 아니라 실질적인 사회 변혁이었다. 이탈리아 농민들은 토지와 권리를 요구했고 이러한 사회적 격변은 기존 귀족 계급을 쓸어버렸다. 카이사르는 이 격변을 틈타 몰락해가는 공화정과 새롭게 부상하는 제국을 잇는 가교 역할을 했다. 하지만 역사는 냉소적인 설계자이기도 하다. 역사에는 영웅이 필요했던 것이 아니라 체제를 관리할 사람이 필요했던 것이다. 카이사르는 필요한 희생양이 되었다. 그의 뛰어난 재능과 의지는 직관이 아닌 단조롭고 예측 가능한 것을 갈망하는 새로운 관료주의 체제에 오히려 역효과를 가져왔다. 그리하여 옥타비아누스 아우구스투스가 등장했다. 그는 외삼촌의 그림자에 불과했고 차갑고 신중하며 거의 지루하기까지 했다. 그는 전술적인 실수를 저지르지 않았는데 아내 리비아와 대화할 때조차 미리 준비한 메모를 바탕으로 이야기했기 때문이다. 아우구스투스는 카이사르가 받아들이지 않았던 것을 이해했습니다. 백성들은 적나라한 진실을 원하지 않았고 적절한 슬로건을 필요로 했습니다. 그는 자신의 정권을 복원된 공화국이라고 불렀습니다. 그것은 명백한 거짓말이었고 모두가 그것을 알아챘지만 바로 이 환상이 수세기 동안의 기반이 되었습니다. 카이사르가 옛 이름들을 공개적으로 경멸했던 반면 아우구스투스는 그들을 자신의 권력을 위한 도구로 탈바꿈시켰습니다. 카이사르는 혼란을 야기했고 그 혼란 속에서 스스로 파멸했습니다.
반면 아우구스투스는 그 폐허 위에 새로운 체제를 건설했습니다. 한 명은 전설이 되었고 다른 한 명은 황제가 되었습니다. 역사가 가장 뛰어난 사람을 선택한다고 생각한다면 그것은 오산입니다. 역사는 완벽한 배우가 되는 법을 아는 사람을 선택합니다.